In evening time, we are doing, as I've said, lots of activities we are doing, right? In the one of my activity, I want to say now. So here, the activity name is role play. So here, the main motto of the activity is if you are another one, it means a role of director, a role of collector. That we should talk about that role. Means if I'm step into the shoes of that collector role, what I've been doing, what I'll do for the future generations, I should talk about that in the role play. So Ramchand sir gave different kinds of activities daily. I've been blessed to study here, and I'm really blessed to do this kind of activities. And the thought of life skills is really amazing. I really thank sir for doing all this to me, and I'm very grateful. I have placed in Sutherland, and all of my friends are also placed in Sutherland. And in next weekend, we are getting ILM company drive to here in my college. I think I have 100% confidence that I would place in ILM also. Not only me, most of the, I mean, 99% of the students here would definitely place in the ILM company. I have 100% confidence regarding that. So I would really thank sir for giving us such a good training for us. Thank you. So, I am Mohammad Ash. I am pursuing my third BSc in ASN Degree College. So, I would like to say about my experience of life skills in which I have been performing from past 1 year. So, according to me, it was a great experience as it helped me a lot in developing my skills, and many things happened in the past time, which when it comes to from starting point onwards, where it started from improving my communication skills, my team building, my leadership skills, everything was a part of life skills, which helped me a lot in improving my skill set. And also recently I have attended a few interviews, which life skills was a major part, where I got a confidence of speaking in front of the people. And also I got selected in TCS, BPS and Sutherland as well. Because of these life skills, recent times in my education was a very good experience, and also my academic career had a good growth in the recent times. And also life skill is a very good activity. I also request my juniors to take part in this life skill and improve their knowledge about everything. సో అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సాయి హృదయ్. నేను ఏఎస్ఎన్ డిగ్రీ కాలేజ్లో ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నాను. సో ఈ కాలేజ్ అనేది ఇక్కడే పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర ఉందన్నమాట. సో ఇక్కడ 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే, కాలేజ్ వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు మిమ్మల్ని, అండ్ ఆల్సో కరెక్ట్గా ప్రాక్టికల్స్ ఉండడం కానీ, లేదంటే మిమ్మల్ని అట్మోస్ట్ కేర్ తీసుకోవడం కానీ చేస్తారు. సో మా పేరెంట్స్ కూడా అందుకే ఈ కాలేజ్ సజెస్ట్ చేశారు. అండ్ ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ దిస్ కాలేజ్ నాకు ఒక్కటే కూడా రిగ్రెట్ లేదు. చాలా బాగానే నేర్పించారు, అండ్ మై పేరెంట్స్ సక్సెస్ఫుల్గా మంచి చాయిసే తీసుకున్నారని చెప్పాలి. ఇంకా మీరు సెకండ్ ఇయర్ కానీ థర్డ్ ఇయర్ స్టార్టింగ్లో కానీ వచ్చేటప్పటికి మీకు లైఫ్ స్కిల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ప్రిన్సిపల్ సార్ స్వయంగా స్టార్ట్ చేస్తారు. అది ఏంటంటే మీకు రియల్ లైఫ్లో ఉపయోగపడే స్కిల్స్, లేదంటే ఇండస్ట్రీకి ఉపయోగపడే స్కిల్స్ కానీ, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ నేర్పించడం జరుగుతుంది. ఇలా నేర్చుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, రేపు మీరు ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినా కానీ, ఒకవేళ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్కి కాదు, మీరు వేటికి వెళ్ళినా కానీ ఆ భాష అనేది మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మొన్న ఈ మధ్య మాకు టీసీఎస్ అనేది ఒక కంపెనీ వచ్చింది, ఇంకా సదర్లాండ్ అనే ఒక కంపెనీ వచ్చింది. టీసీఎస్ అనేది ఏంటంటే, ఫస్ట్ మ్యాథ్స్ రౌండ్ అనేది క్లియర్ చేయాలి, దాని తర్వాత మీకు ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. సో మేము యాప్టిట్యూడ్ కూడా క్లియర్ చేసాము, ప్రిన్సిపల్ సరే దానికి రిసోర్సెస్ అన్నీ ఇచ్చారు. సో వాటిలో ప్రిపేర్ అయ్యి మేమంతా వెళ్ళి రాసి వచ్చాము. దాని తర్వాత ఇంటర్వ్యూ రౌండ్ అనేది మాకు జస్ట్ ఒక లైఫ్ స్కిల్స్ సెషన్లా అనిపించింది, ఎందుకంటే అది డైలీ ప్రాక్టీస్ ఉండడం వల్ల మాకు చాలా ఈజీ అయిపోయింది. అండ్ ఆల్సో మేము చేయగలిగాం అనమాట. ఆల్మోస్ట్ చాలామందే సెలెక్ట్ అయిపోయారు. ఇంకా చాలామంది ఫీడ్బ్యాక్ ఏమి ఇచ్చారంటే, అసలు మాకు ఏం అనిపించలేదు, ఏం ప్రెషర్ అనిపించలేదు, అందుకని మేము చాలా బాగా చేయగలిగాం అన్నారు. మొన్న ఈ మధ్య సదర్లాండ్ అనే కంపెనీ కూడా వచ్చింది మా క్యాంపస్కి. సో వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఓన్లీ కమ్యూనికేషన్ బేసిస్ మీదే తీసుకుంటా అన్నారు. సో వెళ్ళంగానే జస్ట్ 15 seconds మాట్లాడమన్నారు ఒక టాపిక్ గురించి. సో అంత షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైంలో ఎక్కువ టాపిక్ ఎలా మాట్లాడాలనేది కూడా ఇక్కడ నేర్చుకున్నాం మేము. అందుకే చాలామంది బాగానే చెప్పగలిగారు. సో ఇంకా ఏం చెప్పాలంటే, పర్సనల్గా నాలో ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏమొచ్చిందంటే, ఇంగ్లీష్ కొంచెం లైట్గా వీక్ ఉన్న నేను కొంచెం గ్రామర్స్ నేర్చుకోవడం, ఇక్కడ కొత్త వాళ్ళతో కూర్చోమని ప్రిన్సిపల్ సార్ సజెషన్ ఇస్తారు. అందుకే కొత్త వాళ్ళతో కూర్చోవడం, వాళ్ళతో యాక్టివిటీస్ చేయడం, రోజు ఇలా చేస్తూ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే, ఫస్ట్ నాకు చాలామంది ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు. తర్వాత నా స్కిల్స్
స్కిల్స్ పెరిగాయి. అండ్ ఆల్సో ఇంటర్వ్యూస్లో కూర్చునేటప్పుడు ఆల్రెడీ ప్యానలిస్ట్ మాకు తెలియకపోయినా సరే కొత్త వాళ్ళతో కూర్చునే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి నేను చేయగలిగాను. సో ఒక క్రెడిట్ కూడా నేను లైఫ్ స్కిల్స్కి ఖచ్చితంగా ఇవ్వాల్సిందే. ఇక నా పేరెంట్స్ ఇచ్చిన చాయిస్ వల్ల ఇదంతా అయింది కాబట్టి పేరెంట్స్కి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఇంకా మా ప్రిన్సిపల్ సార్కి ఖచ్చితంగా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. థ్యాంక్ యూ. ముందుగా అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు దేవిశ్రీ. నేను ఫైనల్ బీఎస్సీ స్టార్ట్ కంప్యూటర్స్ చదువుతున్నాను. అసలు అందరికీ ఫస్ట్ రైజ్ అయ్యే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఏఎస్ఎన్ అనగానే అందరికీ తెలిసేది ఏంటి అంటే జాబ్స్. ఎందుకు జాబ్స్ ఇంతలా వస్తున్నాయి, ఈ కాలేజ్కి మాత్రమే ఎందుకు ఇంతలా వస్తున్నాయి అని మనం ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే దాని వెనుకుండే రీజన్ లైఫ్ స్కిల్స్ మాత్రమే. ఆ లైఫ్ స్కిల్స్ నిర్వహిస్తున్న ఒకే పర్సన్ మా రామచంద్ సార్ మాత్రమే. ఈ లైఫ్ స్కిల్ ఇలా జరగడానికి ఇంతమందిని సింగిల్ హ్యాండ్తో హ్యాండిల్ చేస్తుంది సార్ ఒక్కరు మాత్రమే. 700 మందిని ఒకే చోట కూర్చోబెట్టి వాళ్ళందరి యాక్టివిటీస్ అన్నీ కరెక్ట్గా చేస్తున్నారా లేదా అని అబ్జర్వ్ చూసుకుంటూ చేసేది సార్ మాత్రమే. సో ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ అనేది నిర్వహించడానికి రీజన్ సార్. అండ్ ఈ లైఫ్ స్కిల్స్లో అసలు మాకేం నేర్పిస్తారు అంటే జాబ్స్లో ఇంటర్వ్యూలకి ఎలా అటెండ్ అవ్వాలి ఇవి కాదు మాకు నేర్పించేది. మా పర్సనల్ క్యారెక్టర్ మేము ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి, అసలు ఒక అమ్మాయిగా నీకంటూ ఒక క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండాలి, సొసైటీలో సర్వైవ్ అవ్వడానికి, జాబ్ వచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఆ జాబ్ని ఎంత ధైర్యంగా చేయగలగాలి, అసలు నువ్వు జాబ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి ఒక అమ్మాయిగా ఈ సొసైటీలో, ఈవెన్ ఒక అబ్బాయికి కూడా నువ్వు ఈ లైఫ్లో ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఉన్న అబ్బాయిగా ఎదగాలి అంటే నువ్వు ఏం నేర్చుకోవాలనేది మాకు లైఫ్ స్కిల్స్లో నేర్పిస్తారు. అండ్ మేము 1 year నుంచి లైఫ్ స్కిల్ ట్రైనింగ్లో ఉన్నాము. మీరు అసలుకి ఏం నేర్చుకున్నారు ఈ లైఫ్ స్కిల్స్లో ఈ 1 yearలో అంటే మాకు జాబ్ రావడం రాకపోవడం విషయం పక్కన పెడితే మేమంటూ మా క్యారెక్టర్ ఏంటి అనేది మేమేంటి అనేది ఇక్కడ తెలుసుకున్నాము. స్కూల్ డేస్ అయిపోయిన తర్వాత కాలేజ్కి వన్స్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఎవరైనా కోల్పోయేది వాళ్ళ ఓన్ క్యారెక్టర్ని. మేము ఇక్కడ మళ్ళీ మా ఓన్ క్యారెక్టర్ని మేమేంటి అనేది తెలుసుకున్నాము. అండ్ మాలో ఉండే చిన్న నెగిటివ్ థాట్స్, చిన్న నెగిటివ్ బిహేవియర్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ పోతుంది. ఎక్కడైనా కానీ ఒక ప్రిన్సిపల్ అయ్యుండి అంత హోదాలో ఉండి కూడా సార్ మా కోసం ఎవ్రీ మూమెంట్ని స్పెండ్ చేస్తారు. ఏఎస్ఎన్ అంటే గుర్తుకొచ్చేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అమ్మాయిలకి గుర్తొచ్చేది సేఫ్టీ. సార్ మేము ఎంత చిన్న మూమెంట్లో సార్తో కలవాలని వెళ్ళినా కానీ సార్ ఎంత బిజీ ఉన్నా కానీ మాకు టైం ఇస్తారు, అది ఫస్ట్ ప్రియారిటీ. అండ్ ఇంకొకటి ఏఎస్ఎన్ అసలు ఎందుకు చదవాలి అండ్ లైఫ్ స్కిల్స్ నిర్వహిస్తున్నా కానీ మీరు అంత యాక్టివ్గా ఎందుకు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు అంటే సార్ మాకు దాని పట్ల అంత ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొచ్చారు. అండ్ అందులో మేము ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అనే విషయాన్ని మాకు చెప్పారు. సో మేము అందుకే అంత ఇంట్రెస్ట్గా లైఫ్ స్కిల్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాం. అండ్ నాకు టీసీఎస్లో జాబ్ వచ్చింది. మా పేరెంట్స్ ఫినాన్షియల్లీ బ్యాక్వర్డ్ పీపులే. వాళ్ళకి ఒక జాబ్ అనేది ఇంట్లో ఒక అమ్మాయి జాబ్ చేయడం అనేది చాలా పెద్ద విషయం. సో అలా ఎన్ని వేల మందికి జాబ్స్ రావడానికి రీజన్ అయింది లైఫ్ స్కిల్స్ ప్రోగ్రాము. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే మనం వన్స్ ఇక్కడ ఏఎస్ఎన్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఒక పర్టికులర్ వేలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాము. అంటే డిస్ట్రాక్షన్స్ని కూడా ఎట్లా ఫేస్ చేయాలనేది చెప్తారు మాకు ఇక్కడ. ఇప్పుడు అందరికీ ధైర్యం ఉండాలని లేదు, అందరూ మాట్లాడాలని లేదు. ఇక్కడ కాలేజ్లో మనకి నేర్పించేది ఏంటంటే ప్రియారిటీ, ప్రతి ఒక్కరికి ఈక్వల్ ప్రియారిటీ ఇస్తారు అండ్ అందరూ మాట్లాడగలిగేలా చేస్తారు. మా కాలేజ్లో అంటూ ఇంట్రోవర్ట్ పర్సన్స్గా వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు కానీ ఇంట్రోవర్ట్ పర్సన్స్గా కాలేజ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. సో అది మాత్రం చాలా గొప్ప విషయంగా చెప్పొచ్చు. ఇన్ని జాబ్స్ రావడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే మేము ఎక్కడ నటించము. ఈ లైఫ్ స్కిల్స్లో మేము నేర్చుకునేది ఏంటంటే మా సొంత ఓన్ క్యారెక్టర్, దాన్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి మేము హార్డ్ వర్క్ చేస్తాం కానీ ఎలా నటించాలి, ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలి అనేది మాత్రం మేము ఎప్పుడు నేర్చుకోము ఇక్కడ. సార్ మమ్మల్ని ఎప్పుడు మ్యానిపులేట్ చేయమని టీచ్ చేయరు. ఈ లైఫ్ స్కిల్స్లో మీరు ఎలా చేంజ్ అయితే ఈ సొసైటీకి ప్రాపర్ పర్సన్గా సిటిజన్గా ఉండగలుగుతారనేది టీచ్ చేస్తారు. అండ్ నేను నేర్చుకున్నది నా అంతటా నేను చేంజ్ అయ్యింది ఏంటి అంటే ఈ లైఫ్ స్కిల్స్లో నేను ఫస్ట్ నుంచి ఎక్స్ట్రోవర్ట్ పర్సన్నే, కానీ అది ఎక్కడ ఎలా మాట్లాడితే నీకంటూ రెస్పెక్ట్ పెరుగుతుంది, నీ మాటల వల్ల నీకు రెస్పెక్ట్ వస్తుంది అని సార్ పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్తో ప్రతి పర్సన్ని ఇంత 700 మందిలో ఒక్కొక్క పర్సన్ని పర్టికులర్గా పట్టించుకొని వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి, వాళ్ళ హ్యాబిట్ ఏంటి, వాళ్ళ బిహేవియర్ ఏంటి అని తెలుసుకొని వాళ్ళు చేంజ్ అయ్యేలా చేయడం అనేది ఎంత పెద్ద విషయమో అది సార్ మాత్రమే చేస్తున్నారు. అండ్ ఇది లైఫ్ స్కిల్ ప్రోగ్రామ్ వల్ల మాత్రమే జరుగుతుంది. అండ్ మా సీనియర్స్ మాకు చెప్పింది ఇదే, మేము మా జూనియర్స్కి చెప్పబోయేది కూడా ఇదే. ఏఎస్ఎన్లో జాయిన్ అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ లైఫ్ స్కిల్స్, జాబ్స్ తెచ్చుకోవడం కాదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా పేరెంట్స్కి ఇక్కడ జాయిన్ చేసినందుకు, అండ్ మమ్మల్ని ఇలా గైడ్ చేసిన రామచంద్ సార్కి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Good evening everyone. I'm really happy to get joined in this college. Good evening everyone. My name is Shasta. I'm really happy to get joined in this college because
I think I have got joined in this college because of my parents, and I think I have made a great decision to get joined in this college, because in these 3 years I have learned so many things which really help, I think which really helpful to get explore myself in future. And also I have got a great teachers who are being supportive and guided towards the good path. I think for every student, this is the phase of life which we have to choose the correct path in life to get all the joy and happiness in life, and also in career, because it is really important to ensure that we are making a right decisions in right time. And there are many programs which are being helpful to the students in many ways. For example, life skills classes, Ramchandra sir is really guiding us towards many things, like being professional in workspace and being acknowledgeable about all the things that is going on in all over the country or in our society, which is really important. And being a girl, I'm really happy that I have got this opportunity to share feelings about this college, because there is no gender equality in this college, and like this girl cannot do this or this boy cannot do that. There is no such things that are going in our college. Sir really encourages us to face interviews, and I think this is the best opportunity to explore ourselves in life. And Ramchand sir is being so friendly and so immersible person who is being supportive towards the students, and he is being so polite and not being judgmental what we are doing in our lives. I think that is the important thing the teacher must have. Sir is being so polite and being corrective towards our things that we are doing in our college, and he is always been supportive in many ways. And I think I have seen many colleges which are being so competitive about marks or different cultures, but in our college it's all about the student future, and it is really important. For a teacher to guide a student towards good path. And I think our Ramchandra sir is really good at it, and I have believed so many things in my life. And one of the great sentence said by our sir is, dream is not that which you see while sleeping, it is something that doesn't let you sleep. And it was said by our APJ Abdul Kalam sir, and I have inspired so much by this college, which really helps me to choose good path in life. And I have selected in Sutherland, which is really good for me to explore myself in future. Actually, I am being so nervous right now to speak about this, but it's nice that I am feeling good about this college, and I am giving this feedback to you that it might help many students to get joined this in college, and it will be helpful to more students. And I would like to thank my parents and my mom who is being supportive towards my career, and I would like to thank my principal sir Ramchand sir and Sivakumar sir, who are being supportive to all the students, not only for me. And I think we have all got in a same phase, which we have to choose good career for our future. And I think this is the best platform to explore ourselves and have good achievements in life. And I would like to thank Mr. Ramchand sir for giving me this opportunity to share my feedback about this college. And I think I feel really blessed to share this, because there are many students who are being unemployed, and I think I have got selected in Sutherland, which may help me to in future to achieve some more achievements in life, which is really important. And I would like to thank Principal sir and to this college. I think it's been 3 years
I think it's been 3 years since I have come to this college, and I have so many memories and good things about this college. Thank you so much for giving me this opportunity. Good evening all. I am a ASN student. I am stand before you to tell a few words about the ASN college and the lifestyle in ASN college. ASN is all about the students who come from various places and gathered at one place to gather some knowledge and also gain a job through that knowledge. And wherever we go, our knowledge is with ourselves. And to gain that knowledge, we need proper placement and also basement. For that basement, we got a good teachers, and also the main goddess of the teachers, we have a principal sir who is known as the main core of the college. And you have many strengthening things from this ASN college. First thing is discipline. Our principal sir look through our daily basis through our challenging things by facing many bad things from the outside things shouldn't be allowed from college. And there are bad things in any places, and also mainly we focus on good in students. We are all from, mainly students are from villages and small places to gain better English and also focused in better lifestyle. Principal sir is the main core for the college in basis of as I said, discipline. And there is a main stream which goes in our college is life skills. Life skills is all about the life which we faced throughout the next 40 to 50 years. And the 50 years which we going to face are being knowledge and gather that knowledge through these life skills. And life skills is all about learning English and remaining knowledge for gaining a job for future purpose. And as the main theme of this life skill is not about getting a job, not about gaining something. It is all about knowing yourself by attending the daily classes and knowing yourself by gathering the knowledge. And you might think this knowledge is where we gonna use, where we gonna live, but knowledge is all about the things which we left with unknowingly. And for that unknowing things, we must learn thoroughly to get the better results from that unknown things. And for that unknown things which we are ourselves, for that things we need to sculpture ourselves by gaining some knowledge and also gaining some English. English is a very common thing nowadays, which cause the most of the problems are being solved by this English. And for this English, you should be in good hands to handle that in better way. And also English is all that matters in life now, present generation, because every job holder need to be in fluent way of talking in English. And also I'm not saying to neglect other languages, but English is the basic thing should all the students must learn. And this present generation, we are facing the recession things, and for that reason we still fighting for that recessions and facing many cross things which IT has been downfalled a lot. But still ASN tried their best to gather the college campus interviews, which so-called Sutherlands and also BPN. And future there are many other companies are approaching us. One is Accenture, might become in future, and mostly ILM is the main thing which is coming forward. And we all are looking forward to have a lot of fun in this college. And after I'm at my final year, I might miss this college after I leave,
because it teaches a lot of thing in a disciplined manner, life manner, and as a person. Thank you. నా పేరు రోహిత్ గంట. నేను ఏఎస్ఎన్ డిగ్రీ కాలేజ్లో బీకామ్ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నాను. నేను ఏఎస్ఎన్ డిగ్రీ కాలేజ్లో చదవకముందు నాకు ఎవరితోనో మాట్లాడాలన్నా, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలన్నా, లేదా ఎవరితోనో మాట్లాడాలన్నా కూడా కొంచెం భయంగా కానీ బెరుగ్గా కానీ ఉండేది. ఎప్పుడైతే నేను ఏఎస్ఎన్ డిగ్రీ కాలేజ్ చేరానో అప్పుడు నాకు కొంచెం మాట్లాడటం కానీ, ఎవరితోనో మాట్లాడటం కానీ, అందరితో కలిసిపోవడం కానీ నాకు కొంచెం నేర్చుకోవడం వచ్చింది. మా ప్రిన్సిపల్ సార్ డాక్టర్ కె రామచంద్ సార్ మా లైఫ్ స్కిల్స్ మెంటర్ కూడా. నేను లైఫ్ స్కిల్స్లో జాయిన్ అవ్వకముందు లేదా లైఫ్ స్కిల్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయకముందు నాకు భయంగా ఉండేది ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడానికి. ఎప్పుడైతే నేను లైఫ్ స్కిల్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నానో కొన్ని యాక్టివిటీస్లో మా ప్రిన్సిపల్ సార్ ఏం చేస్తారంటే ముందు మెయిన్గా యాక్టివిటీస్ ఇస్తారు. కొన్ని యాక్టివిటీస్ అవి ఏంటంటే మనం మాట్లాడగలిగేలా ఉండేవి. స్టార్టింగ్ నుంచి మాట్లాడించి తర్వాత మెల్లగా కొంచెం పెద్ద పెద్ద యాక్టివిటీస్ ఇస్తారు. అవి మాలోని స్కిల్స్ అన్నీ ఉపయోగపడేలాగా, అన్నీ పెంచేలాగా, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలిగేలాగా చేసే యాక్టివిటీసే కానీ అన్నీ మంచిగా ఉంటాయి. అన్నీ మంచిగానే మాట్లాడతాం. ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలనే తపన, ఆత్రం అవన్నీ నేర్పించింది మాత్రం ప్రిన్సిపల్ సార్ గారే. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ వచ్చేది ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ నుంచి కాదు, కొంతమంది గవర్నమెంట్ స్కూల్ నుంచి వస్తారు. నేను అలా గవర్నమెంట్ స్కూల్ నుంచి వచ్చాను. ఫస్ట్లో నాకు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలన్న భయం కానీ, బెరుగు కానీ, లేదా ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడటం కానీ, లేదా ప్రిన్సిపల్ సార్తో కానీ ఇంకెవరితో మాట్లాడాలన్నా కూడా కొంచెం భయం కానీ, బెరుగ్గా కానీ ఉండేది. కానీ ఎప్పుడైతే నేను లైఫ్ స్కిల్ యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నానో అప్పటి నుంచి మా ప్రిన్సిపల్ సార్ గారు ఇచ్చిన అసిస్టెన్స్ కానీ, లేదా నేర్పరితనం కానీ, నేర్పించడం కానీ, ఏమన్నా కానీ మనసు పెట్టి మాట్లాడగలిగేలా నేర్పిస్తారు అన్నీ కూడా. ఎప్పుడైతే మనం నేర్చుకున్నామో ఆ నేర్చుకున్నవన్నీ మనకు ఉపయోగపడాలి ఫ్యూచర్లో. అదే చెప్తూ ఉంటారు మా ప్రిన్సిపల్ సార్ కూడా. మీకు విద్య ఒకటే మీకు అన్నం పెట్టదు, మీలో ఉన్న స్కిల్స్ అన్నీ అన్నం పెడతాయి. మనకు విద్య లేకపోయినా స్కిల్స్ మాత్రమే మీకు అన్నీ వచ్చేలా చేస్తుంది. చదువు ఒకటే రాదు, చదువు ఒకటేనే ఉద్యోగం రాదు, స్కిల్స్తో మాత్రమే ఉద్యోగం వస్తుంది. నువ్వు మాట్లాడగలిగే మాటలు కానీ, నువ్వు చెప్పగలిగే మాటలు కానీ, నువ్వు చేసే పనిలో నీ స్కిల్స్ తెలియాలి, అంతేగాని నీ చదువు తెలియకూడదు. నీలోని మాట్లాడే మాటలు కానీ, నీ పడుచుతనం కానీ, నీ మాట్లాడటం కానీ, ఇంకా ఏమైనా కానీ మన స్కిల్స్ అన్నీ కూడా మనం పనిచేసే కంపెనీలో కానీ, మనం చేసే వృత్తిలో కానీ అవన్నీ తెలియాలి ప్రతి ఒక్కరికి. అలాగే మా ప్రిన్సిపల్ సార్ గారు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు మనం జాబ్ రావడం అంటే మెయిన్లీ మనకు స్కిల్స్ కావాలి. ఒక్క కమ్యూనికేషన్ వస్తే సరిపోదు, స్కిల్స్ కావాలి. ఆ స్కిల్స్ ఏంటంటే ఎక్కడ నేర్పిరు. నేను చూసిన ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్లో కానీ, 10th క్లాస్ స్కూల్లో కానీ, ఇంకా ఏ స్కూల్స్లో కానీ, ఇతర కాలేజ్లో కానీ ఎక్కడ కూడా ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ ట్రైనింగ్ లేదు. మొత్తం నేను ఏఎస్ఎన్ డిగ్రీ కాలేజ్ చదవదామంటే మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ అడిగితే ఏఎస్ఎన్ డిగ్రీ కాలేజా కొంచెం ఆలోచించుకొని చేరు, అక్కడ కొంచెం భయంగా ఉంటుంది అన్నారు. కానీ ఎవరైతే కొంతమంది సార్స్ కానీ ఇంకెవరన్నా కానీ కనుక్కుంటే ఏఎస్ఎన్ డిగ్రీ కాలేజ్ అనేది నెంబర్ 1 కాలేజ్, మన దగ్గరలో ఏ కాలేజ్ లేదు అలాంటి కాలేజ్ అన్నారు. నేను ఎప్పుడైతే ఏఎస్ఎన్ డిగ్రీ కాలేజ్ చేరదాం అనుకున్నానో అప్పుడు కొంచెం నాకు భయంగా ఉంది. కానీ ఎప్పుడైతే ప్రిన్సిపల్ సార్ని చూశానో సార్ మాట్లాడే మాటలు కానీ, స్టూడెంట్స్ని ఇన్స్పైర్ చేయడం ఎలాగనేది మాత్రం మా ప్రిన్సిపల్ సార్ తర్వాత ఎవరన్నా కానీ, ఎందుకంటే నేను చూసిన తర్వాత మారాను. ఎందుకంటే మా ప్రిన్సిపల్ సార్ అలా మాట్లాడతారు, అలా చెప్తారు. ఎవరికన్నా కూడా ఈజీగా అర్థం అవ్వాలి, మనం ఈజీగా మాట్లాడగలగాలి ఎవరితో అయినా కానీ. స్కిల్స్ ఒకటే మాత్రం మనకి ఏమన్నా తోడ్పడతా ఉంటాయి. అవి సహజంగా ఎడ్యుకేషన్ ఒకటే కాదు, ప్రతి ఒక్కటి మనకు కావాలి. అలాగే స్కిల్స్ కూడా కావాలి, అలవర్చుకోవాలి మనం. ఆ స్కిల్సే నేర్పించేది ఇక్కడ ఒకటే నేను చూసిన వాటిలో అయితే లైఫ్ స్కిల్స్. నేను మార్చి 7వ తారీఖు లైఫ్ స్కిల్స్ స్టార్ట్ చేశాము. అప్పటి నుంచి మెల్లమెల్లగా నాలో ఉన్న కమ్యూనికేషన్ ఫియర్ కూడా తగ్గిపోతూ వచ్చింది. భయం కానీ, బెరుగు కానీ అన్నీ తగ్గిపోయినాయి. ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలగాలనే తపన, ఉత్సాహం అంతా, నేర్పరితనం ఇదంతా ప్రిన్సిపల్ సార్ ఇచ్చిన అసిస్టెన్స్ వల్లే సాధ్యపడింది. మెయిన్ ఏంటంటే లైఫ్ స్కిల్స్ అనేవి అందరికీ తోడ్పడుతున్నాయి. అందరూ జాబ్స్ తెచ్చుకున్నా అంటే వాళ్ళ ఒక లక్ష్యమే కాదు, ప్రిన్సిపల్ సార్ ఇచ్చిన అసిస్టెన్స్ కూడా మనం ఎలా మాట్లాడాలి, మనం ఎలా ఉండాలి, మనం ఎలా డ్రెస్ చేసుకోవాలి, ఇలాంటివన్నీ నేర్పించేవి ఎక్కడైతే విద్య ఉన్నత లక్షణాలు నేర్పిస్తున్నారో అక్కడే మనం నేర్చుకోగలం. ఉన్నత లక్షణాలు కానీ, ఉన్నత విలువలు కానీ నేర్పించేది ఎక్కడంటే ఆ ఏఎస్ఎన్ డిగ్రీ కాలేజే. ఈ ఏఎస్ఎన్ డిగ్రీ కాలేజ్ నేను చదువుతున్నందుకు నేను చాలా ఆనందపడుతున్నాను. అలాగే ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ ఇంకా ఇలాగ కొనసాగాలని కోరుకుంటూ మా ప్రిన్సిపల్ సార్ థ్యాంక్ యూ. ఓకే, అందరికీ నమస్కారం. సో ప్రస్తుతం నేను ఏఎస్ఎన్ డిగ్రీ కాలేజ్లో 3rd ఇయర్ చదువుతున్నాను. మాది ఇక్కడ ఈ ఊరు కాదండి, గురజాల, 130 కిలోమీటర్లు ఇక్కడ నుంచి, పల్నాడు జిల్లా. అంత దూరం నుంచి నేను కేవలం ఏఎస్ఎన్ డిగ్రీ కాలేజ్లోనే చేరడానికి ఒక పర్టికులర్ కారణం ఉంది. సో డిగ్రీ అనేది ఎవరైనా ఎక్కడైనా ప్రొవైడ్ చేస్తారండి. కానీ డిగ్రీతో పాటు నాట్ అకాడమిక్స్ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్, ఓన్లీ ఎథిక్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ అనే ఒక కారణంతో లైఫ్ స్కిల్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఏఎస్ఎన్ డిగ్రీ కాలేజీలో చాలా ఏళ్ళ నుంచి జరపడం జరుగుతుంది. మా బావగారు కూడా ఇక్కడే చదివారు. సో ఇక్కడ చేరితే లైఫ్లో ఎలా బతకాలని కూడా నేర్చుకుంటాం. ఈ ఒక్క ఉద్దేశంతోనే మా అమ్మ వాళ్ళు ఇక్కడ చేర్పించడం జరిగింది. ఇక్కడ చేరాక నేను అనుభవంతో చెప్పేది ఏంటంటేనండి, ఓకే అకాడమిక్స్ అనేది ఎవరైనా చెప్తారు, కానీ ఉద్యోగం అనేది ఎలా సాధించాలి, లైఫ్లో మనం అనుకున్న గోల్ మీద ఎలా వర్క్ చేయాలి అనే కాన్ఫిడెన్స్ కానీ, ఫోకస్ కానీ
చుట్టూ ఉన్న ఫ్రెండ్స్తో క్యాజువల్గా మాట్లాడుతూ నేర్చేసుకుంటామండి ఇక్కడ. సో నేను అది చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను. చాలా మంచి ఫ్రెండ్ సర్కిల్ నాకు ఇక్కడ ఏర్పడింది. సో వన్స్ ఈ కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యాక ఫస్ట్లో చూడగానే అరే ఏంటి లైఫ్ స్కిల్స్, అందరూ కుర్చీలో కూర్చోబెడుతున్నారు, ఏదో మాట్లాడిస్తున్నారు, దీనివల్ల ఏం నేర్చుకుంటారు అనుకున్నాము. కానీ వన్స్ దాంట్లో జాయిన్ అయ్యి ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుతూ నేర్చుకునేటప్పుడు అది అర్థమైందండి. ఇక్కడ చాలా నేర్చుకునేది ఉంది. లైఫ్లో ఎలా మెలగాలి, మన చుట్టూ ఉన్న పీపుల్తో ఎలా నడుచుకోవాలి, బయట సొసైటీలోకి వెళ్ళి ఎలా బతకాలి, మనకున్న గోల్ని సొసైటీలో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఎవరిని ఎలా సహాయం కోరాలి అనేది చాలా నేర్చుకున్నామండి ఇక్కడ. పర్టికులర్గా ఈ ఏజ్లో, ఈ డిగ్రీ చదివే ఏజ్లో పిల్లలకి ఖచ్చితంగా కావాల్సినవండి లైఫ్ స్కిల్స్. సో ఈ ప్లాట్ఫామ్ అనేది నేను అనుభవించిన వ్యక్తిగా చెప్తున్నాను. ఇక్కడ అనుభవం చాలా బాగుంటుందండి. ఇలాంటిదే చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పాలి పిల్లలకి. అండ్ ఆ ఉద్దేశంతోనే మా ప్రిన్సిపల్ గారు కూడా వర్క్ చేస్తున్నారు. సో ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మా ప్రిన్సిపల్ గారికి, ఏఎస్ఎన్ కాలేజ్కి, అండ్ అన్ని ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఈ కాలేజ్ చేర్చినందుకు మా పేరెంట్స్కి చాలా ధన్యవాదాలండి. వాయిస్ వినిపిస్తుంది ఇప్పుడు వాయిస్ వచ్చి ఓకే. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్, మై నేమ్ ఇస్ ఎం సంధ్య. Present I am pursuing BCA final year. Today I am going to speak about our life skills journey totally and how it started and how it is going on. And we started our life skills journey in 4th sem and it went very well. At the starting we have done an interview process with our principal sir. He guided very well and he taught us how the questions will be asked in the interview and how we have to face it. And he said us we have to stand and we have to first of all enter and ask them a permission to sit, and we got to know the new questions also and how to answer the questions in a proper way. And later slowly principal sir guided us to speak in English with new topics and with new people. At the starting I used to feel very nervous to speak with new people, and later slowly I mingled with everyone and everyone gave a positive vibe. I thought everyone will give a negative type, but everyone gave a positive vibe. We got to know everyone very well. And we used to speak in English daily, which is the best point, I think so. Previous years in intermediate, we forgot totally our English and our communication skills. We used to use only Telugu. But after coming to ASN Degree College, we have improved our English very well. And I feel it is the best college because I have improved my communication skills totally. And recently, I have got selected in Sutherland Company, which is one of the best company for English communications. And there I felt that I got my communication skills totally very good. And by life skills, we discuss every day new topics and we get to know new English words, new vocabulary words. And we got an activity also on that. We did many activities like writing essays on parents or something else. We improved our writing skills, communication skills, speaking skills, etc. I think it is the credit totally goes to principal sir only. The way he guided us was the best one, I think so. And my co-friends also told me that the way principal sir guided, we improved our communication skills and we have to speak daily in English only, through which we can improve our communication skills. And day after tomorrow we have ILM company, which is the best company. Principal sir told us all the process. Tomorrow we have to go into face the interview. I feel it will be the best company when we will receive, and we have got improvement in communication skills. And Hello everyone, my name is Sheikh Suraj. I am pursuing BSc Physics Computer Science in ASN Degree College and I am in final year now. So there is a program in our college called Life Skills, so which is based on improving and enhancing our skills according to the market needs. So first I will tell conclusion, then after I will explain everything. So the conclusion part is the whole credit goes to whom?
for me personally or for every other students, the whole credit goes to our principal sir. It's not about our staff, it's not about the efforts by any other person. For us, it's all about principal sir, because he is always trying his level best to enhance our skills. So if we ask the same question to our principal sir, then he says the whole credit goes to the administration and our respected MLA sir, because this is a system of change that is always striving hard to build our personality and that build society, that something adds value. So the next thing is for my personal experience, here you see many people sitting in chairs and discussing something somewhat in English. So for me, right from my childhood, I am a very high standard student and a very talented student. I always score good grades right from my childhood. So due to this process of my journey, I thought that every student around me is like this. So I thought that everybody wants to have success in their lives. But when I came here in life skills, I observed many people who are very lazy, who don't know even basic knowledge. And I met different kinds of people. I talked to different personalities and learned some basic terms in terms of life. So what is what? So this is what I have learned, and our principal sir is trying to improve these standards from intermediate level to a high level. So next, if I want to say something about this linking to freedom. So what is meant by basic freedom is not doing right and not doing wrong. It is something that others claim from us as their basic right. So we should not act that others can claim from us. సో మన నుంచి ఏమీ ఆశించకూడదు, అంటే వాళ్ళ హక్కుగా మన నుంచి ఆశించకూడదు. అలా ఆశించారంటే మనం ఏదో తప్పు చేసినట్టు. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ అనేది ప్రిన్సిపల్ సార్ మాలో నరిష్ చేస్తున్నారు. సో ఫర్ మీ అండ్ ఫర్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్, హోల్ క్రెడిట్ గోస్ టు ప్రిన్సిపల్ సార్. అండ్ ఐ టు లింక్ దిస్ టు బాడీ బిల్డింగ్, బికాస్ here it is not about communication skills, and here it is not about our technical skills. Here it is all about the confidence and the way we behave. So it is all about confidence. When we are confident, the English will automatically come from within us. So linking this to the bodybuilding, so everybody now, especially for men, they are aspired to build a six-pack body. So they are very keen interested towards it, because it shows, it elevates their position or respect in the society at some particular kind of thing. So if we go to gym, everybody is lifting weights, everybody is doing weightlifting, so it is very easy. But చాలా ఈజీ బాడీ బిల్డ్ చేయడం అంటే మీరు అంగీకరించకపోవచ్చు, బట్ చాలా ఈజీ. కానీ అదంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే మన మైండ్ సెట్ నుంచి వస్తుంది. ఆ మైండ్ సెట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఇట్ టేక్స్ ఇయర్స్ టు బిల్డ్ దట్ పర్టికులర్ మైండ్ సెట్. సో మన ప్రిన్సిపల్ సార్ చేసే పని ఇదే కాలేజ్లో. నాకైతే అంత ప్రిన్సిపల్ సారే కాలేజ్లో. సో ప్రిన్సిపల్ సార్ చేసేది ఇదే కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ యాటిట్యూడ్ అండ్ మైండ్ సెట్టే మన సక్సెస్కి కారణం అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు షేర్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ అబౌట్ ద హోల్ లైఫ్ స్కిల్స్ ఇన్ అవర్ కాలేజ్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో ఫస్ట్లీ లైఫ్ స్కిల్స్ గురించి చెప్పాలంటే దట్ ఈస్ ద ఒక బిగ్గెస్ట్ చేంజింగ్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. బికాస్ దానివల్ల కలిగిన మోటివేషన్ కానీ, దానివల్ల కలిగిన కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ కానీ, ఒక స్టూడెంట్ తన లైఫ్ని ఎంత సీరియస్గా తీసుకోవాలి అండ్ ఒక స్టూడెంట్ తన లైఫ్ గురించి ఎంత పర్టికులర్గా ఉండాలి బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఫ్యామిలీ అండ్ తన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళ కోసం, తన కోసం స్పెషల్లీ ఎంత సీరియస్గా తీసుకోవాలనేది మాత్రం ఫస్ట్లీ లైఫ్ స్కిల్స్ ద్వారానే నేర్చుకున్నాము. ఎందుకంటే దాంట్లో చేయించే ప్రతి చిన్న విషయం అనేది ఒక వైపు నుంచి స్టూడెంట్స్ని బాగా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, మోటివేట్ చేస్తుంది, అండ్ దానివల్ల వాళ్ళకి చాలా ఇన్స్పిరేషన్ లభిస్తుంది. లైఫ్ స్కిల్స్ ఒక్కటే కాదు, మా కాలేజ్లో చేస్తున్న ప్రతి ఇష్యూ, మా ప్రిన్సిపల్ సార్ చేస్తున్న ప్రతి ఇష్యూ, ప్రతి ఈవెంట్, ఏ విషయం గురించన్నా మనకి అవేర్నెస్ రావాలని ఆయన చేస్తున్న ప్రతి ప్రయత్నం సక్సెస్ఫుల్గానే రన్ అవుతుంది. దానివల్లే కాలేజ్లో లైఫ్ స్కిల్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుందని నా ఫీలింగ్. అండ్ డెఫినెట్లీ లైఫ్ స్కిల్స్ వల్ల చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి ఒక స్టూడెంట్స్లో. వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ మీద డెడికేషన్ ఒక్కటే కాదు, ప్రతి ఆస్పెక్ట్ నుంచి స్టూడెంట్స్లో చాలా వరకు ఇంప్రూవ్ అవ్వడం కానీ, వాళ్ళలో మోస్ట్లీ వాళ్ళ మైండ్ సెట్ చేంజ్ అవ్వడం కానీ, వాళ్ళ పర్సనాలిటీగా చేంజ్ అవ్వడం కానీ, అండ్
వాళ్ళలో డెడికేషన్ లెవెల్స్ పెరగడం వల్ల కానీ అంత లైఫ్ స్కిల్స్లో చాలా ఎక్కువగా ఇన్స్పిరేషన్ మనం దొరుకుతుంది దానివల్ల. అండ్ డెఫినెట్లీ బిగ్గెస్ట్ హ్యాండ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ టేకింగ్ బై అవర్ ప్రిన్సిపల్ సార్ డాక్టర్ రామ్చంద్. అండ్ నిజంగా ఆయన లేకుంటే మేబీ కాలేజ్ ఇంత సక్సెస్ఫుల్ అయ్యకపోయి ఉండేదని నా ఫీలింగ్. ఎందుకంటే ఆయన ప్రతి చిన్న విషయాన్ని సీరియస్గా తీసుకొని ప్రతి చిన్న విషయాన్ని ఆయన స్టూడెంట్స్ దాకా చేర్చాలని ఆయన డెడికేషన్ ఏదైతే ఉందో సో స్టూడెంట్స్లో చాలా వరకు అది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. నన్నే ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే సో నాలో కెరియర్ మీద అంత ఎక్కువగా నేను ఎప్పుడు కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు లైఫ్ స్కిల్స్కి ముందు వరకు, టు బీ ఆనెస్ట్. సో లైఫ్ స్కిల్స్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆ సర్చ్ చేస్తున్న ప్రతి విషయం సీరియస్గా తీసుకుంటున్న దగ్గర నుంచి లైఫ్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్, దాంట్లో కెరియర్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్, దానివల్ల మనం ఏమేమి నేర్చుకోగలము, ఏమేమి మార్చుకోగలము, సో ఆల్ ఆఫ్ దోస్ మేము చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాము. అండ్ దానివల్లే ఎక్కువగా స్టూడెంట్ సక్సెస్ అవ్వడానికి మాత్రం రీజన్ మోస్ట్లీ నేను చెప్పదలుచుకున్నది కెరియర్ కన్నా స్కిల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అది గుర్తించిన వ్యక్తులు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. ఫస్ట్ పర్సన్ ఈజ్ అవర్ ప్రిన్సిపల్ సార్ ఐ కుడ్ సే, బికాజ్ ఆయన తీసుకున్నంత సీరియస్గా లైఫ్ స్కిల్స్ అనేది లైఫ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అని ఆయన తీసుకున్నంత సీరియస్గా నాకు తెలిసైతే ఏ ప్రిన్సిపల్ సార్ తీసుకోలేదు. అండ్ పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీస్లో కూడా లేని డెడికేషన్ లెవెల్స్ అండ్ పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీస్లో లేని ఇంపార్టెన్స్ లైఫ్కి మా కాలేజ్ తీసుకుంటుంది అండ్ మా ప్రిన్సిపల్ సార్ తీసుకుంటున్నారు. దానివల్ల ఆయన ఇచ్చిన మోటివేషన్ చాలా యూజ్ అవుతుంది లైఫ్లో, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ అవర్ జాబ్, స్పెషలీ లైఫ్ని మనం ఎలా లీడ్ చేయాలనే ట్రైనింగ్, మన జాబ్ కానీ మన కెరియర్ కానీ అంతా ఒక సైడ్ అయితే మన లైఫ్ని మనం ఎంత బాగా లీడ్ చేయగలం అనే పాయింట్ మాత్రం దీనివల్ల మనం నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్పొచ్చు. అండ్ రియలీ బిగ్ థ్యాంక్స్ టు అవర్ ప్రిన్సిపల్ సార్. అండ్ డెఫినెట్లీ ఈ కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి, ఈ డిగ్రీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి రీజన్ అయిన మా పేరెంట్స్, సో డెఫినెట్లీ వాళ్ళకి మాత్రం బిగ్గెస్ట్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నాట్ సో ఇంట్రెస్టెడ్ టువర్డ్స్ డిగ్రీ, బట్ మా డాడీ చెప్పిన రీజన్ వల్ల, మా అమ్మ సెలెక్ట్ చేసిన కాలేజ్ వల్ల నేను ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నాను. అండ్ వాళ్ళ వల్ల నేను నా లైఫ్లో సక్సెస్ఫుల్ అవుతాననే కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ నా కెరియర్ వల్ల కానీ నా స్కిల్స్ వల్ల కానీ నేను బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యారనే కాన్ఫిడెన్స్ మా ప్రిన్సిపల్ సార్ ఇచ్చినందుకు 3 మెంబర్స్కి డెఫినెట్లీ థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. టు మై పేరెంట్స్ అండ్ మై ప్రిన్సిపల్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Oh, I am Mahita, currently pursuing 3rd year of BSc. I am very happy to be a part of this. లైఫ్ స్కిల్స్ అన్నది నిజంగా ఒక చాలా మంచి ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఏఎస్ఎన్లో జాయిన్ అయ్యారా ఖచ్చితంగా జాబ్ వస్తుంది అని మనకు ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ తెనాలి మొత్తం అదే ఫేమస్. బట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ 1 year హార్డ్ వర్క్ అన్నది ఈ లైఫ్ జర్నీలో ఈ 1 year అన్నది వైటల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది లైఫ్ మొత్తంలో. ఎందుకంటే చాలా రకాల స్కిల్స్, అంటే ఎలా సర్వైవ్ అవ్వాలి, ఎలా మాట్లాడాలి, ఏ సిచ్యుయేషన్లో మనం ఎలాంటి డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి, మొత్తం అన్నవి ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ వల్లే. మా హార్డ్ వర్క్ వల్లే మనకి జాబ్స్ వస్తున్నాయి, అంతేగాని ఏదో కాలేజ్ వాళ్ళ నేమ్ వల్ల కాలేజ్ వాళ్ళు ఏం తీసుకురావట్లేదు. ఈవెన్ జస్ట్ కాలేజ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది కంపెనీస్ రావడానికి, బట్ మేము నేర్చుకున్న స్కిల్, మేము మాట్లాడే విధానం, మేము ఎట్లా ఉన్నాము అన్న దాన్ని బట్టి కంపెనీస్ అనేవి జాబ్ అన్నది ఇస్తుంది. అంతేగాని ఓ కాలేజ్ స్టూడెంట్ అన్న మాత్రాన ఏ కంపెనీస్ ఇవ్వవు కదా. ఈవెన్ దో ఈ రెసిషన్లో కానీ కరోనా వల్ల కానీ మోస్ట్లీ ఇలాంటి పాండమిక్ టైమ్స్లో కూడా చాలామంది ప్లేస్ అయ్యారు మా కాలేజ్ నుంచి. దానికి కూడా కారణం ఆ స్కిల్ సెట్టే. ఈవెన్ అకాడమిక్స్లో కూడా మాకు ఈ స్కిల్స్ అనేవి చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఎందుకంటే ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్ కానీ ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలి అన్న స్కిల్స్ కానీ నేర్చుకోవడం వల్ల అకాడమిక్స్లో కూడా మాకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ ఈజీగా ఆ థింగ్స్ అనేవి నేర్చుకొని ఈజీగా అకాడమిక్స్ కూడా ముందుకు రాగలం. అండ్ మై బిగ్గెస్ట్ థ్యాంక్స్ టు మై పేరెంట్స్, ఎందుకంటే ఈ ఏఎస్ఎన్ అన్న పాత్ని చూస్ చేసినందుకు. ఈవెన్ చాలా ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ కూడా ఇప్పుడు ఈ రెసిషన్లో ప్లేస్మెంట్స్ అవ్వట్లేదు, బట్ మాకు ఇప్పటికే 3 కంపెనీస్ వచ్చినాయి. అండ్ రేపు 31st ఇంకో కంపెనీ రాబోతుందంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ అవర్ స్కిల్స్ అండ్ అవర్ జర్నీ ఆఫ్ అవర్ సీనియర్స్ ఆల్సో. ఎందుకంటే వాళ్ళ వల్లే మాకు ఇలాంటి కంపెనీస్ ఇంకా ఆఫర్స్ వస్తున్నాయి, మేము మమ్మల్ని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి కూడా కుదురుతుంది. సో స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు అవర్ ప్రిన్సిపల్ సార్. ఇట్లాంటి స్కిల్స్ అన్నట్టు మీరు ఎప్పుడూ ఎంకరేజ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. దట్ గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఎవ్రీవన్. అండ్ ఈరోజు మనం చూసుకుంటే ఈరోజు ఏఎస్ఎన్ కాలేజ్ డిగ్రీ కాలేజ్లో లైఫ్ స్కిల్స్ అనేవి ఒక సంవత్సరం నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఎంతో ఘనంగా ముఖ్యంగా జరుగుతున్నవి.
ఈరోజు ఎంతోమంది కొన్ని వేల మందికి ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చినాయంటే కారణం దానివల్ల రామ్చంద్ సార్, ఏఎస్ఎన్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ రామ్చంద్ సార్ ఆయన ఇచ్చిన లైఫ్ స్కిల్స్ ట్రైనింగ్. అండ్ మరి ఎంతో ముఖ్యంగా చూసుకుంటే మన చైర్మన్ శివకుమార్ సార్ కానీ రామ్చంద్ సార్ కానీ స్టూడెంట్స్ని ఎంతో వాళ్ళ సొంత పిల్లల వల్లే చూసుకుంటూ వాళ్ళ సొంత పిల్లలకి ఎంతైతే మనం క్రమశిక్షణ కానీ ఎంతైతే మనం ఎంతైతే వాళ్ళని ఒక ఎత్తులో చూడాలనుకుంటే వాళ్ళు ప్రతి స్టూడెంట్ని వాళ్ళని అంత ఎత్తులో చూడాలని కోరుకుంటున్నారు. అండ్ లైఫ్ స్కిల్స్ మనం చూసుకుంటే సంవత్సరం నుంచి మాకు గత సంవత్సరం నుంచి జరుగుతున్నవి. అంటే ప్రిన్సిపాల్ సార్ ఈరోజు కూడా వాటిని పోస్ట్ పోన్ చేయడం కానీ ఈరోజు క్లాస్ లేదు అని చెప్పకుండా ఆయన మోర్ దెన్ ఫ్యామిలీ మాకు స్టూడెంట్స్కి ఎక్కువ టైం కేటాయిస్తున్నారు. అండ్ లైఫ్ స్కిల్స్ ఆయన లైఫ్ స్కిల్స్కి ప్రాణం ఇస్తున్నారు. అలాగే స్టూడెంట్స్ని కూడా ఎంతో చక్కగా ట్రైన్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ సార్ అండ్ మన చైర్మన్ సార్ వల్ల మనకి ఎన్నో కంపెనీస్ వస్తున్నాయి ఏఎస్ఎన్ డిగ్రీ కాలేజ్కి. అండ్ ఎన్నో వేల మంది ఒక జాబ్తో బయటకు వెళ్తున్నారంటే దానికి లైఫ్ స్కిల్స్ అండ్ ఈ ఇద్దరు గొప్ప వ్యక్తులు. వీళ్ళిద్దరూ కలిసి స్టూడెంట్స్ని ప్రతి ఒక్క ఈరోజు చూసుకుంటే ఎవరైనా ఒక మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్కి జాబ్ దొరకాలంటే ఎంతో కష్టంగా ఉంది. వాళ్ళకి కాలేజ్ బయటకు వెళ్ళి జాబ్ దొరకాలంటే ఎంతో కష్టపడాలి. అలా స్టూడెంట్స్ కష్టపడకూడదని ప్రతి సంవత్సరం ఎన్నో 30-40 కంపెనీలు మన కాలేజీకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి స్టూడెంట్స్ని ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళందరికీ కనీసం వెళ్ళే ముందు వాళ్ళ చేతిలో ఒక జాబ్ పెట్టి పంపిస్తున్నారు. అలాగే వెళ్ళి అలాగే మన సీనియర్స్ చూసుకుంటే వాళ్ళు కూడా స్టూడెంట్స్కి జూనియర్స్కి ఎంతో ప్రోత్సాహం ఇస్తూ వాళ్ళని ట్రైన్ చేస్తున్నారు. స్టార్టింగ్లో రామ్చంద్ సార్ కూడా సీనియర్స్ని కలిపి వాళ్ళందరికీ ఒక టీం వర్క్ అప్పచెప్పి సీనియర్స్ చేత జూనియర్స్ని ట్రైన్ చేయించారు. అలాగే ఇప్పుడు ఇంకా చెప్పాలంటే రామ్చంద్ సార్ లైఫ్ స్కిల్స్ని ఎంత సీరియస్గా తీసుకున్నారంటే మాకు మా మీద సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి లైఫ్ స్కిల్స్ స్టార్ట్ అయినాయి. వాళ్ళతో పాటే మాకు కూడా లైఫ్ స్కిల్స్ ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. అలాగే స్టూడెంట్స్కి జాబ్ తెప్పించడం కోసం స్టూడెంట్స్ని ఎప్పటికీ విడవట్లేదు రామ్చంద్ సార్. అండ్ మరీ ముఖ్యంగా చూసుకుంటే రామ్చంద్ సార్ వల్ల మాకు ఎంతో ట్రైన్ అయ్యాము. అలాగే ఈరోజు ఇలా మేము మా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ మా ఇంగ్లీష్ స్కిల్స్ కానీ డెవలప్ అంటే కేవలం రామ్చంద్ సార్ వల్లే. ఆయన మాకు ప్రతిరోజు మాకు ఏదో ఒక యాక్టివిటీ ఇచ్చి ఇంట్లో కూడా యాక్టివిటీని చేయించేటట్టు చూస్తున్నారు. అలాగే మాకు స్టార్టింగ్లో కూడా మా ఫ్రెండ్స్ అయితే అట్లీస్ట్ రోజులో ఒక 5 minutes ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుకోండి, మీలో మీరే మీ కమ్యూనికేషన్ డెవలప్ చేసుకోండి అని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఎన్నో విధంగా డిబేట్స్ కానీ ఎస్ఏ రైటింగ్స్ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ టైప్ పేరెంట్స్ మీద కానీ మన స్టూడెంట్స్ మీద కానీ అలాగే ఒక మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ ఎలా సక్సెస్ అవ్వాలి అన్న దాని మీద కూడా మనకి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. అలాగే మనం ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లోనైనా ఫేస్ చేసే విధంగా మనల్ని ట్రైన్ చేస్తున్నారు. అండ్ మరి ఇంకా చెప్పకుండా మా పేరెంట్స్ కూడా మేము థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. మేము ఇలా కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యాం కానీ ఇలా ఈవినింగ్ లైఫ్ స్కిల్స్లో 7 అవుతున్నా సరే వాళ్ళు మా మీద ఎంతో నమ్మకంతో మా పిల్లలు కష్టపడి ట్రైన్ అవుతున్నారని వాళ్ళు ఎంతో నమ్ముతున్నారు. మేము వాళ్ళ నమ్మకాన్ని ఎప్పుడు వమ్ము చేయము. అలాగే మా ప్రిన్సిపల్ సార్ రామ్చంద్ సార్కి, చైర్మన్ శివకుమార్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాం. చెప్పాలా? గుడ్ మార్నింగ్. నా పేరు జి రోహిత. నేను ఫైనల్ ఇయర్ బీఎస్సీ ఏఎస్ఎన్ డిగ్రీ కాలేజ్లో చదువుతున్నాను. ఇక్కడ లైఫ్ స్కిల్స్ అనేది ఎంతో ముఖ్యమైనవి. ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి తన కెరీర్ ఎంత ముఖ్యమైనవో అలాగే లైఫ్ స్కిల్స్ కూడా అంతే ముఖ్యమైనవి. తను వేసే ప్రతి ఒక్క అడుగు ఒక లైఫ్కి సంకేతాన్ని ఇస్తుంది. అండ్ అలాగే మాకు నేర్పిస్తున్న ప్రతి ఒక్క పాఠం కానీ ప్రతి ఒక్క ఫెయిల్యూర్స్ కానీ సక్సెస్ కానీ ఏమన్నా సరే సార్ మమ్మల్ని ముందు నుంచి నడిపిస్తున్నారు. అండ్ అలాగే
సార్ మమ్మల్ని ఎంతో ప్రోత్సహిస్తున్నారు. సార్ కాలేజ్లో ప్రతి ఒక్క ప్రాజెక్ట్స్ జరుగుతున్నవి, అవి అలాగే మమ్మల్ని పార్టిసిపేట్ చేయడం కానీ, మనుషులతో ఎలా ప్రవర్తించాలి, ఏ విధంగా మనము వాళ్ళతో మనుషులతో ఎలా ప్రవర్తించాలి అండ్ అలాగే వాళ్ళతో ఎలా ఉండాలి అనేది బయటకు వెళ్ళి నేర్పించిన ప్రాజెక్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి. అండ్ అలాగే లైఫ్ స్కిల్స్లో నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. ప్రతి ఒక్క రోజు మమ్మల్ని కాలేజ్లో మమ్మల్ని ఒక టీమ్గా చేసి మమ్మల్ని ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడిస్తూ మాలోని భయాన్ని పోగొట్టిస్తూ అండ్ అలాగే ఇక్కడతో ఆపేయకుండా ఇంటికి వెళ్ళి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయించేలా చేస్తూ మమ్మల్ని ఇంతకంటే మా తల్లిదండ్రుల కంటే ఎక్కువ అని మేము అనుకుంటున్నాము. సార్ ఫెయిల్యూర్స్నే కాదు సక్సెస్ని కూడా సార్ నేర్పించే విధానం ఏంటంటే సక్సెస్తో పాటు ఫెయిల్యూర్స్ని కూడా మనం ఎలా ఎదుర్కోవాలి, ఒకటి ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది కదా అని చెప్పి మనం ఎప్పుడు ఆగిపోకూడదని చెప్పి సార్ ఎప్పుడు మాకు చెప్తూనే ఉంటారు. అండ్ అలాగే లైఫ్ స్కిల్స్లో ఒక మనిషి యొక్క బిహేవియర్ కానీ, తన సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కానీ, తన యొక్క ప్రవర్తన ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది తెలియజేస్తున్నారు. అండ్ అలాగే దాని తర్వాత మేము చాలా మారాము. మాలోని ఒక కొత్త తనాన్ని మేము తెలుసుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత కంపెనీస్లో మనము డైరెక్ట్గా వెళ్ళి మాట్లాడాలంటే ఎంతో కష్టంగా ఎంతో భయపడుతూ ఉంటారు స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మమ్మల్ని ఇక్కడి నుంచి మమ్మల్ని ముందుకు రప్పిస్తూ ముందుకి నెడుతూ మాలోని భయాన్ని తొలగిస్తూ కంపెనీస్ వస్తున్న వాళ్ళందరికీ ఎటువంటి భయంని లేకుండా మమ్మల్ని హ్యాపీగా వాళ్ళతో మింగిల్ అయ్యేలాగా ఇంటరాక్షన్ నేర్పిస్తూ మాకెంతో కృతజ్ఞతని మాకెంతో ధైర్యాన్ని సంకల్పాన్ని ఇస్తున్నారు. అండ్ చివరిలో నేను మా తల్లిదండ్రులకి ఇలాంటి కాలేజ్ని మాకు అందించినందుకు అండ్ అలాగే మా ప్రిన్సిపల్ గారికి ఇలాంటి చదువును మాకు అందిస్తూ మా యొక్క లైఫ్కి మా యొక్క ఫ్యూచర్కి మాకు ముందు నుంచి వచ్చే కష్టాలను కానీ సుఖాలను కానీ మా యొక్క ఉద్యోగాలని మా యొక్క ఉద్యోగాలను మాకు మేమే సాధించుకునేలా మమ్మల్ని ముందుకు నేర్పిస్తున్నారు. మా ప్రిన్సిపల్ గారికి అండ్ అలాగే మా తల్లిదండ్రులకి కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. మైసెల్ఫ్ షేక్ సమ్రీన్. నేను ఏఎస్ఎన్ డిగ్రీ కాలేజ్లో ఫైనల్ ఇయర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ చదువుతున్నాను. ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ ప్లాట్ఫామ్ వల్ల మాకు చాలా యూజెస్ ఉన్నాయి అండ్ మా ప్రిన్సిపల్ సార్ మమ్మల్ని చాలా బాగా మోటివేట్ చేస్తారు. ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ ప్లాట్ఫామ్ వల్ల మాలో ఉన్న ఫియర్నెస్, మాలో ఉన్న యాటిట్యూడ్, మాలో ఉన్న కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి అండ్ చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి. బిఫోర్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఇన్ దిస్ కాలేజ్, our communication skills and our activity, our attitude is different when we compare to now. మేము ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ వల్ల చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యాము. ఈవెన్ దో ఒకళ్ళతో మనం మాట్లాడడానికి కూడా ఫస్ట్లో చాలా భయపడే వాళ్ళము, అలాంటిది ఇప్పుడు ఒకళ్ళ ముందు మాట్లాడడానికి చాలా ఫ్రీగా చాలా క్యాజువల్గా మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. ఆ టైప్ ఆఫ్గా మేము షేప్ అవుట్ అయ్యాము. ఈవెన్ యాక్టివిటీస్ చేయడంలో కానీ ప్రతి ఒక్కటి మాకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంది. ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ ప్లాట్ఫామ్ వల్ల మాలో ప్రతి ఒక్కళ్ళము ఇర్రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ నుంచి రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ వరకు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి చాలా యూజ్ ఉంది. రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ వచ్చి ఇప్పుడు
చాలా చాలా అంటే చాలా రెగ్యులర్గా యాక్టివిటీస్ చేయడం, ఈ యాక్టివిటీస్ చేయడంతో పాటు మేము ఇంటికి వెళ్ళాక జూమ్ మీటింగ్స్ అలా పెట్టుకొని అందులో కూడా మేము కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ప్రాక్టీస్ అవుతున్నాము. అలా మమ్మల్ని ప్రిన్సిపల్ సార్ చాలా మోటివేట్ చేశారు. ఇప్పుడు మేము ఏమైనా చాలా భయపడి లేదు మేము ఇది చేయలేము సార్ అని ఒక స్టెప్ బ్యాక్ తీసుకున్న మా ప్రిన్సిపల్ సార్ మమ్మల్ని చాలా బాగా మోటివేట్ చేసి, లేదు నాన్న అలా కాదు ఇలా అని చెప్పి మాకు ఒక బ్యాక్ బోన్లా నుంచొని ఒక ఫాదర్ ఎలా సపోర్ట్ చేస్తారో ఒక పిల్లల్ని అట్లా మమ్మల్ని అన్ని విషయాల్లో చాలా బాగా మోటివేట్ చేస్తారు. మా ప్రిన్సిపల్ సార్కి ఎన్ని థ్యాంక్స్ చెప్పినా చాలా తక్కువ. మా ఈవెన్ హాలిడేస్ ఉన్నా మా ప్రిన్సిపల్ సార్ ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ పార్టిసిపేషన్ మమ్మల్ని యాక్టివ్గా చేయమని, మేము కాలేజ్లో ఉన్న యాక్టివిటీస్ అవే కాకుండా బయట జరిగే యాక్టివిటీస్లో కూడా చాలా బాగా పార్టిసిపేట్ చేయడానికి చాలా మోటివేట్ చేస్తారు మమ్మల్ని ప్రిన్సిపల్. కాలేజ్లోనే ఆగిపోకుండా బయట యాక్టివిటీస్ లైక్ నేషనల్ స్కీమ్ అనే యాక్టివిటీ అండ్ అలాంటి యాక్టివిటీస్లో మోటివేట్ చేసి అందులో కూడా మమ్మల్ని చాలా బాగా పార్టిసిపేట్ చేసేలా చేస్తారు. రీసెంట్గా మా కాలేజ్లో కాంపిటీషన్ జరిగింది, అలాంటి వాటిలో కూడా అంటే మాకు ఏ ప్రాబ్లం రాకుండా చాలా సేఫ్టీగా అన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకొని అన్నిట్లో మమ్మల్ని చాలా కేరింగ్గా పార్టిసిపేట్ చేసేలా చేస్తారు. ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ వల్ల ఇప్పుడు మేము డైలీ వీక్లీ వన్స్ ఒక ఇంటర్వ్యూ యాక్టివిటీ టైప్ చేయిస్తారు. అలాంటి వాటిలో మాకున్న భయం అదంతా పోయి ఇంటర్వ్యూ ఎట్లా ఫేస్ చేయాలనే ధైర్యంతో చాలామంది రీసెంట్గా TCS సదర్లాండ్ దాంట్లో కూడా సెలెక్ట్ అయ్యాము. అలా మమ్మల్ని దేనికి భయం లేకుండా అట్లా మోటివేట్ చేసి చాలా బాగా ప్రిపేర్ చేయిస్తారు. అన్నిట్లో దేంట్లో కూడా భయపడకుండా ఎట్లా మన ప్రెజెన్స్ మనం ఎంత క్యాజువల్గా మనం ఒకరితో మాట్లాడతాం అనే దాన్ని బాగా ప్రిపేర్ చేయిస్తాం మా ప్రిన్సిపల్ సార్. లైఫ్ స్కిల్స్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది చాలా బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్. నాకు తెలిసి నేను ఈ కాలేజ్లో జాయిన్ అయినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఇట్ వాజ్ వెరీ బెస్ట్ కాలేజ్ టు చూజ్ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, అవర్ యాక్టివిటీస్ అండ్ అవర్ వే ఆఫ్ బిహేవియర్, అవర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. సో I suggest everyone to prefer ASN Degree College. మా ప్రిన్సిపల్ సార్కి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. హీ మోటివేట్స్ అస్ ఇన్ ఎవ్రీ మ్యాటర్. సో థ్యాంక్ యూ. నా పేరు మౌనిక. నేను ఫైనల్ ఇయర్ BSc డిగ్రీ ASN డిగ్రీ కాలేజ్లో చదువుతున్నాను. లైఫ్ స్కిల్స్ అనగానే లైఫ్ స్కిల్స్ అనేది నాకు చాలా పెద్ద ప్లాట్ఫామ్. ఈ ప్లాట్ఫామ్లో నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. నేను అవతల వ్యక్తితో ఎలా మాట్లాడాలో, ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలని చాలా నేర్చుకున్నాను. ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది నాకు చాలా నేర్పించింది. ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ ప్రాజెక్ట్ మీద నేను చాలా CSP ప్రాజెక్ట్ చేశాను. బయటికి వెళ్ళి మనుషులు ఎట్లా ఉన్నారు, వాళ్ళతో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, వాళ్ళతో ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా మాట్లాడాలి, వీళ్ళని చాలా నేర్చుకున్నాను. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ పేరెంట్స్ కోసం చేశాము. పేరెంట్స్ అనేది మనకి ఒక బెస్ట్ గిఫ్ట్. సో పేరెంట్స్ మీద ప్రాజెక్ట్ చేయడం వల్ల నాకు పేరెంట్స్ ఎంత గ్రేట్ అనిపించింది. పేరెంట్స్ మన కోసం ఎంత త్యాగం చేస్తున్నారు, పేరెంట్స్ అనేది మనకు ఒక గ్రేట్ గిఫ్ట్ అనిపించింది. అండ్ ఈ లైఫ్ స్కిల్స్లో మనం నేర్చుకుంది ఏంటంటే అవతల వ్యక్తితో మనం ఎలా యాటిట్యూడ్గా ఉండాలి, ఎలా లైఫ్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి, ఎలా ఇంగ్లీష్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, ఎలా మనం మోటివేషన్ చేసుకోవాలి అనేది చాలా నేర్చుకున్నాను. ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ ప్రిన్సిపల్ సార్ చాలా మోటివేట్ చేశారు. కొన్నిసార్లు మనం బ్యాక్ స్టెప్ వేసినా కూడా ప్రిన్సిపల్ సార్ చాలా మోటివేట్ చేసి మనని లైఫ్ స్కిల్స్ మీద అవగాహన పెంచారు. ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ మీద మనం బెస్ట్ యాటిట్యూడ్, బెస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అండ్ బెస్ట్ కమ్యూనికేషన్ చేసాము. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్ లైఫ్ స్కిల్స్ వీ హ్యావ్ ఏ గుడ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఇన్ లైఫ్ స్కిల్స్ ప్రిన్సిపల్ సార్ పుట్ ఏ personal interviews. In personal interviews can gives a personal interviews వల్ల మన ఇంటర్వ్యూస్ అన్నీ ఫేస్ చేయగలిగాము. ఇన్ దట్ టైం ఫేస్ చేయగలిగాం. సో ఇన్ కమ్యూనికేషన్స్ కూడా డెవలప్ అయినాయి. సో అవతల వ్యక్తితో మన యాటిట్యూడ్, మన బిహేవియర్, మన కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉందో తెలుసుకున్నాను. ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ వల్ల నాకు చాలా నేర్పించారు. సో నేను ఒకవేళ బయటికి వెళ్ళినా, బయట స్టే చేసినా కూడా నేను అవతల వ్యక్తితో ఎలా కమ్యూనికేటింగ్గా ఉన్నాను, ఎలా బిహేవ్ చేశానో నాకు బాగా తెలుస్తుంది. ఇన్ ది లైఫ్ స్కిల్స్
ఒక మనకే కాదు అందరి విద్యార్థులు కూడా చాలా వరం. ఇందులో ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లాగా ఈ డిగ్రీ కాలేజ్ నడుస్తుందంటే ప్రిన్సిపల్ సార్ వల్లే. ఇన్ దిస్ మోటివేషన్ ప్రిన్సిపల్ సార్ గివ్స్ ఏ వెరీ బెస్ట్ గిఫ్ట్. ఎంత థ్యాంక్స్ చెప్పినా ప్రిన్సిపల్ సార్ తక్కువే. ఇన్ దిస్ మోటివేషన్ వీ క్యాన్ put our attitude and we great in communication. So after that in English communication we have a flow, we have to flow that principal sir gives a motivation. మనం ఎంత డౌన్ అయినా కూడా ప్రిన్సిపల్ సార్ ఇలా చేయండి అని చెప్పారు. ఈ కాలేజ్లో మనం ఈ కాలేజ్లో మనం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం వల్ల మనం చాలా ఇంప్రూవ్ అయ్యాం. చాలా ప్రాజెక్ట్స్ కూడా చేశాము. చాలా బయటికి వెళ్ళి కూడా ఇంగ్లీష్లో పేరెంట్స్తో మాట్లాడడం. చాలామంది పేరెంట్స్ కూడా మీకు చాలామంది యూట్యూబ్ బయట కల్చరల్ ఇంగ్లీష్కి చాలా పే చేస్తున్నారు. అదే మన కాలేజ్లో ఒక 2 hours కూర్చున్నా ఫ్రీ కోచింగ్ ఇచ్చి ఫ్రీ లెర్నింగ్ చేయించి ఫ్రీ ఇంగ్లీష్ ఇప్పిస్తున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ బెస్ట్ గిఫ్ట్ ఫర్ లైఫ్ స్కిల్స్. ఈ లైఫ్ స్కిల్స్లో నేను చాలా నేర్చుకున్నాను, చాలా ఇంప్రూవ్ అయ్యాను, చాలా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాను. ఈ స్టేజ్ ఫియర్ కూడా నాకు పోయిందే లైఫ్ స్కిల్స్ వల్లే. సో ఇన్ దిస్ లైఫ్ స్కిల్స్ ఐ థ్యాంక్ఫుల్ టు ప్రిన్సిపల్ సార్ అండ్ ఆల్ టీమ్ మెంబర్స్ హూ సపోర్టెడ్ మీ ఫర్ దిస్ టైం. సో నా పేరు అపూర్వ, జీ అపూర్వ. నేను ఏఎస్ఎన్ డిగ్రీ కాలేజ్లో 3rd year బీఎస్సీ బయోటెక్నాలజీ చదువుతున్నాను. ఇన్ని సంవత్సరాలు మనం డిగ్రీ ఎందుకు తీసుకోవాలని చాలామంది అనుకుంటారు. ఎందుకంటే బీటెక్ ఇట్లాంటి వాటి మీద ఏంటంటే చాలా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అవన్నీ ఈజీగా దొరుకుతాయని ఒక అపోహ మాత్రమే. కానీ డిగ్రీ లైఫ్ స్టైల్లో ఏంటంటే మనం తీసుకున్న చిన్న కోర్స్ అయినా బీఎస్సీ అయినా డిగ్రీ మీద చాలా జాబ్స్ అనేవి మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. కాకపోతే ఈ జాబ్స్ రావాలంటే బేసిక్గా పేరెంట్స్ ఏం థింక్ చేస్తారంటే స్టూడెంట్స్కి మంచి చదువు ఉండి అలాగే బాగా నాలెడ్జ్ ఉంటే జాబ్ వచ్చేస్తుంది అని అనుకుంటారు. కానీ అది చాలా రాంగ్ అన్నమాట. ఎందుకంటే ఎంత చదువు ఉన్నా కూడా ఒక స్టూడెంట్కి ఒక స్కిల్స్ అనేవి ఉండాలి. ఆ స్కిల్స్ అనేవి ఉంటేనే మనము రేపు ఏదైనా జాబ్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు మనల్ని రిక్రూట్ చేసుకోవడానికి చాలా ఈజీ ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే మన రామచంద్ కొలసాని గారు, డాక్టర్ రామచంద్ సార్ మా ప్రిన్సిపల్ సార్ గారు, కంప్యూటర్స్ డిపార్ట్మెంట్లో హెచ్ఓడి సార్ మాకు. అలాగే సార్కి ఇక్కడ 12 years ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉంది. ఇక్కడ సార్ ఏంటంటే లైఫ్ స్కిల్స్ ప్రోగ్రామ్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారనమాట. మాకు ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ 3rd final yearకి వస్తున్నారనగా 4th sem నుంచే వాళ్ళకి లైఫ్ స్కిల్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇలా లైఫ్ స్కిల్స్ స్టార్ట్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనం గ్రూప్గా గ్యాదర్ అవుతాం అనమాట. ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ గ్రూప్గా గ్యాదర్ అయ్యి వాళ్ళ యొక్క ఒపీనియన్స్ అనేవి షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారనమాట. ఇప్పుడు సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టాపిక్ ఇచ్చి మనల్ని మాట్లాడమన్నప్పుడు మనకి ఏంటంటే మనకు కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే తెలిసి ఉంటుంది. కానీ ఇలా గ్రూప్గా ఫామ్ అయ్యి మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఏంటంటే అవతల వాళ్ళు ఒపీనియన్ ఏంటో కూడా మనకు తెలుస్తుంది. వాటిలో మనకి ఒక ప్రోస్ మన కాన్స్ ప్రతి ఒక్కటి మనకి తెలుస్తాయి అన్నమాట. ఇట్లా మన మిస్టేక్స్ అనేవి మనం తెలుసుకోగలం. అలాగే ఇలా మన మిస్టేక్స్ అనేవి గ్యాదర్ చేసుకోగలిగినప్పుడు రేపు ఆ మిస్టేక్స్ని రెక్టిఫై చేసుకొని ఇంటర్వ్యూస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఇంకా బెస్ట్గా పర్ఫామ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇలా బెస్ట్గా పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మన ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళకి ఒక ఒపీనియన్ వస్తుంది. ఈ స్టూడెంట్ చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు, చాలా బాగా డిసిప్లైన్ ఉంటుంది, వే ఆఫ్ స్టాండింగ్ కానీ, వే ఆఫ్ బిహేవింగ్ కానీ, వే ఆఫ్ టాకింగ్ కానీ, వే ఆఫ్ వాకింగ్ కానీ, ఇట్లా ప్రతి ఒక్కటి పర్టికులర్గా జాబ్ రిక్రూట్ చేసుకోవాలని వచ్చే వాళ్ళు ఫస్ట్ వాళ్ళు చూసేది ఏంటంటే ఇవే. ఒక పర్సన్లో వాళ్ళు మీకు స్టడీస్ ఉన్నాయా, మీరు ఎంతవరకు చదివారు, ఏం చదివారు అనేవి ఏవి పట్టించుకోరు. ఇవి స్కిల్స్ అనేవి ఉన్నాయా లేదా అని మాత్రమే చూస్తారు. ఈ స్కిల్స్ అనేవి మనం చాలామందికి చాలా వరకు రేర్ ఆపర్చునిటీస్ అనమాట. ఎక్కడో కొంతమందికి మాత్రమే దొరికే ఛాన్స్. కాకపోతే మా రామచంద్ సార్ గారు ఏం చేశారంటే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి ఈ ఆపర్చునిటీ అనేది రావాలి, ప్రతి ఒక్కరు లైఫ్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి. ఇలా నేర్చుకోవడం వల్ల ప్రతి ఒక్కరికి జాబ్ వచ్చే ఆపర్చునిటీ ఉంటుందన్న ఐడియాతో మన రామచంద్ సార్ గారు అలాగే మన ఎమ్మెల్యే శివకుమార్ సార్ గారు ఈ ప్రోగ్రామ్ని కండక్ట్ చేస్తున్నారనమాట. ఇట్లా ప్రతి ఇయర్ ఇలా లైఫ్ స్కిల్స్ జరగడం వల్ల మేము చాలా నేర్చుకుంటున్నాము.
ఇప్పుడు నేను మీతో ఇట్లా మాట్లాడడానికి కూడా కారణం స్టేజ్ ఫియర్ పోవడం వల్లే. ఈ స్టేజ్ ఫియర్ నాకు ఎలా పోయింది అంటే నేను చాలాసార్లు అందరితో డిస్కస్ చేయడం వల్ల, చాలాసార్లు అందరితో మాట్లాడడం వల్ల నాకు ఈ స్టేజ్ ఫియర్ అనేది పోయింది. ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా, ఇంత ఫ్లూయెంట్గా చాలామంది కెమెరా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడలేరు. కానీ ఈ ఆపర్చునిటీ నాకు ఎట్లా వచ్చింది అంటే ఈ ప్రాక్టీస్ వల్లనే వచ్చింది. నేను ఒక 3 years నుంచి ఇట్లా ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల, అందరితో మాట్లాడడం వల్ల, అందరినీ నేను ఇట్లాగా గ్యాదర్ చేసుకొని నేను మాట్లాడడం వల్ల నాకు ఏంటంటే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనేది నాలో పెరిగిందనమాట. ఈ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే నాకు ఎట్లా అంటే నేను ఇంకా ఏదైనా చేయగలను అన్న కాన్ఫిడెన్స్ నాకు వచ్చింది. ఎట్లా అంటే రేపు ఇంటర్వ్యూ వచ్చినప్పుడు కూడా నేను చాలా ఈజీగా ఫేస్ చేయగలను. ఇట్లానే నేను సదర్లాండ్లో సెలెక్ట్ అయ్యాను కూడా. బేసిక్గా వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ ప్రొనౌన్సియేషన్ని, అలాగే మీరు ఎంత ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడుతున్నారు, ఎంత మిస్టేక్స్ లేకుండా మాట్లాడుతున్నారు అనేది మాత్రమే గమనిస్తారు. ఇక్కడ మనం ఇట్లా లైఫ్ స్కిల్స్ ద్వారా ప్రతిరోజు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడి ఇంకా చాలా బెటర్గా మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నాము ఈ స్కిల్స్ అనేటివి. ఫ్లూయెంట్గా చాలా ఈజీగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలుగుతున్నాను. అసలు ఇప్పుడు భయం లేదు నాకు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలంటే, ఎందుకంటే చాలా ఈజీగా నేర్చేసుకున్నాను. నేను బయట ఎక్కడో కోచింగ్ సెంటర్స్లో 1000 15,000 ఇట్లా నెల కట్టే బదులు ఇక్కడ డిగ్రీ కోర్స్తోనే మనకి లైఫ్ స్కిల్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. జాబ్స్ కూడా వాటంతటికి అవే క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్లో 100 పైనగా జాబ్స్ అనేవి వస్తున్నాయి. ఇలా 100 పైన ప్లేస్మెంట్స్ అంటే ఎవరికి వస్తాయి చెప్పండి? బీటెక్ వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు జాబ్ చేసి, ఇంజనీరింగ్ చేసి కష్టపడి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నా కూడా వాళ్ళకి జాబ్స్ దొరికే అవకాశం అనేవి లేవు, చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. కానీ డిగ్రీ బేస్ మీద ఒక 25-20,000 ప్యాకేజ్ పర్ మంత్తో మనం వెళ్తున్నాము. ఇట్లా 25-20 అంటే మనకి 3 lakhs per annum. ఈ డిగ్రీ స్టేజ్లోనే మనకి ఎవరికి ఇస్తారు చెప్పండి జాబ్స్? ఇలా రావడానికి కారణం మా రామచంద్ సార్ గారే. ఎందుకంటే సార్ యొక్క ఇంటెన్షన్, సార్ యొక్క థాట్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి జాబ్ రావాలి, ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఇట్లా సఫర్ అవ్వకూడదు, ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి అన్న ఒక ఉద్దేశంతో సార్ ఆలోచించిన ఐడియా వల్ల ఇప్పుడు మేము చూస్తున్నట్టయితే చాలామంది ఇలా జాబ్స్కి సెలెక్ట్ అవుతున్నారు. సో నేను ఈ కాలేజ్కి ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు మా పేరెంట్స్ కూడా చాలా గర్వంగా పడుతున్నారు. ఎందుకంటే మా ఒక పాప అసలు వాళ్ళు ఎలా ఆశ్చర్యపోతున్నారంటే తనేనా అసలు ఒకప్పుడు మాట్లాడడానికి చాలా ఇన్నోసెంట్గా, చాలా ఇంట్రోవర్ట్గా ఉండేది, ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రోవర్ట్గా అయ్యింది, ప్రతి ఒక్కటి అందరితో చక్కగా నేర్చుకుంటుంది, చక్కగా అందరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతుంది అన్న ఒక ఆనందం కూడా వాళ్ళల్లో ఉందన్నమాట. వాళ్ళకి ఒక హోప్ అనేది వచ్చింది నన్ను చూడడం వల్ల. దీనికి ఇంకా ఏ జాబ్ అయినా ఇంకా మనం చూసుకోక్కర్లేదు, తన కాళ్ళ మీద తన నిలబడగలదు అన్న హోప్ అనేది మా పేరెంట్స్కి వచ్చింది కూడా. వీటన్నిటికీ కారణం రామచంద్ సార్ గారే. బికాస్ సార్ చేసే ప్రతి ఒక్క థాట్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ నేర్చుకోవాలి, ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి ఇట్లా ప్రతి ఒక్క స్కిల్స్ అనేవి రావాలన్న ఇంటెన్షన్తోనే సార్ చేస్తున్నారు. సార్ చేయడం వల్ల మాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా అవుతుంది. అలాగే పేరెంట్స్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇంకా భయం లేదనమాట. ఏఎస్ఎన్ కాలేజ్లో చదువుతుంది మా అమ్మాయి అని చెప్పుకొని తిరుగుతారు. ఎందుకంటే ఏఎస్ఎన్లో చేరారు అంటే ఖచ్చితంగా జాబ్ కొట్టుకొని బయటకు వస్తారన్న కాన్ఫిడెన్స్ అనేది పేరెంట్స్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు మా పేరెంట్స్ కూడా ఎంత ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నారంటే సార్ ఇట్లా మా పాప ఇవాళ సెలెక్ట్ అయింది అని చెప్పుకొని వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ అనేది మనం కళ్ళల్లో చూడగలుగుతున్నాము. ఎందుకు అంటే ఏఎస్ఎన్ వల్లనే కేవలం డిగ్రీ మీద జాబ్స్ రావనుకునే ప్రతి ఒక్క పేరెంట్కి అపోహ మాత్రమే ఇది. చాలామంది డిగ్రీ బేసెస్ మీద బీఎస్సీ అయిపోగానే వాళ్ళ స్టడీస్ అయిపోగానే వెళ్ళిపోతున్నారు అనమాట జాబ్స్కి. ఇట్లా జాబ్స్కి వెళ్ళడం వల్ల ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ లైఫ్లో సెటిల్ అవుతున్నారు. అలానే వాళ్ళు ఇంకా చాలా హయ్యర్ స్టడీస్ కూడా చేసుకుంటున్నారు. జాబ్ చేసుకుంటూనే ప్రతి ఒక్క పెద్ద జాబ్స్కి ట్రై చేస్తున్నారు. చాలా ఈజీ అయిపోతుంది జాబ్ అనేది. ఇట్లా చేయడం వల్ల ప్రతి ఒక్కళ్ళు పేరెంట్స్లో హ్యాపీనెస్ అనేది కనిపిస్తుంది మనకి. ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే ఇంకా ఏఎస్ఎన్లో చేరింది మా అమ్మాయి అంటే మొత్తం రామచంద్ సార్ గారే చూసుకుంటారు, మనం ఏమి గమనించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క పిల్ల పద్ధతిగా వస్తుంది, పద్ధతిగానే వెళ్తుంది. ఇక్కడి నుంచి ప్రతి ఒక్క పద్ధతిని నేర్చుకుంటుంది అనమాట. కొన్నిసార్లు మనకి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తుంటారు సార్ ఇక్కడ. ఇట్లా ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయడం అంటే ఏంటంటే పార్టిసిపేషన్ అనేది
జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ పార్టిసిపేట్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే తనలో తనకి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వస్తుంది. అది ఎవరైనా అవ్వచ్చు, బాయ్స్ అన్న అవ్వచ్చు, గర్ల్స్ అన్న అవ్వచ్చు. బేసిక్గా బాయ్స్కి డిసిప్లిన్ ఉండదు అనుకుంటారు, కానీ ఈ క్యాంపస్లో ఎంటర్ అయిన దగ్గర నుంచి బయటికి వెళ్ళే ప్రతి ఒక్కళ్ళు డిసిప్లైన్గా వెళ్తారు. ఈవెన్ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు డిసిప్లైన్గానే ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు ఎందుకు ఇట్లానే చేస్తే నాకు చదువుకున్న వాళ్ళకి తేడా ఏంటి అన్న థాట్లో వాళ్ళు ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి కూడా డిసిప్లైన్గానే ఉంటారు, డిసిప్లైన్గానే ఆలోచిస్తారు. అన్నిటికన్నా వాళ్ళు జాబ్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారనమాట. జాబ్ నాకు రావాలి అన్న కాన్ఫిడెన్స్తో ఉంటారు కాబట్టి స్కిల్స్ మీదే కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తారు తప్ప ఇంకా దేని మీద ఎవరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయరు. సో ఇట్లా మనం చాలా ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఉన్నాయి మనకి. ఏఎస్ఎన్లో చాలా నేర్చుకున్నాను నేను. ఇలానే చాలామంది నేర్చుకుంటారని కూడా అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఆల్. I mention my deep sense of gratitude to our beloved principal for all his unstinted support, his vision and commitment to the rising generations of the students. Tons and tons of appreciations as well as applauses to our very outstanding principal for all his major contributions that he actually made from his end to this annual concert, and also for all his support that also he actually extended to all our college students. I sincerely thank our beloved principal and the management of ASN Degree College for giving this opportunity. Thank you. హాయ్, అందరికీ నమస్కారం అండి. ఐఎమ్ డాక్టర్ రాజు, హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కామర్స్, ఏఎస్ఎన్ డిగ్రీ కాలేజ్, తెనాలి. సో మా కాలేజీలో మా స్టూడెంట్స్కి అందించే సర్వీసెస్లో లైఫ్ స్కిల్స్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. సో ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ ప్రోగ్రాంలో ట్రైన్ అవ్వటం వల్లే మా స్టూడెంట్స్ ఎన్ని కంపెనీల్లో సెలెక్ట్ అవ్వటం జరుగుతుంది. సో చాలా కాలేజెస్లో లైఫ్ స్కిల్స్ ప్రోగ్రామ్ అనేది సాధారణంగా టీపీఓ, ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ అనేది ఆర్గనైజ్ చేస్తారు. ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ ప్లస్ అకాడమిక్ స్టాఫ్ లేదా అడ్మినిస్ట్రేషన్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. మరి అయితే మా కాలేజీలో మాత్రం మా ప్రిన్సిపల్ గారు డాక్టర్ రామచంద్ గారు సో ట్రైనరు ప్లస్ మెంటారు ప్లస్ అన్నీ కూడా సారే చూసుకుంటారు. సో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం వల్ల ప్లస్ స్టూడెంట్స్కి ఒక్క నయా పైసా కూడా ఫీజు లేకుండా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్కి ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా ఈ సర్వీస్ అందేటట్లుగా చూడటం వల్ల మా స్టూడెంట్స్ 100% సక్సెస్ అవ్వటం జరుగుతుందండి. అలానే ప్రజెంట్ మానవతా విలువలు అనేవి చాలా పతనవుతున్న ఈ సందర్భంలో ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా సో తల్లిదండ్రుల విలువ, గురువుల విలువ ప్లస్ సమాజంలో ఎలా సమస్యలు ఉన్నాయి వాటన్నిటి మీద అవగాహన తెప్పించడంతో పాటే కాకుండా ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడటం వల్ల స్టూడెంట్స్ సక్సెస్ అవ్వడానికి కారణం ఉందండి. సో మా కాలేజీలో సుమారుగా మా స్ట్రెంత్ని చెప్పాలంటే అది లైఫ్ స్కిల్స్ ప్రోగ్రామే అని చెప్పొచ్చు. ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా బిఫోర్ లైఫ్ స్కిల్ ట్రైనింగు, ఆఫ్టర్ లైఫ్ స్కిల్స్ ట్రైనింగు ఈజీగా స్టూడెంట్ని చూసి స్టూడెంట్లో ఉన్న మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ చూసి చెప్పేసేయచ్చు అండి. సో ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ ప్రోగ్రామ్ వల్లే మా కాలేజీ స్టూడెంట్స్ ఎంత సక్సెస్ అవ్వడానికి కారణం అండి. థ్యాంక్ యూ అండి.
I'm Dr. KSL Padmavati from ASN College. ఈ ఏఎస్ఎన్ కాలేజ్లో నేను సాంస్క్రిట్, తెలుగు, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్, ఫౌండేషన్ కోర్సెస్లో డీల్ చేస్తాను. ఈ కాలేజీలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే చదువు ఒక్కటే కాదు, పిల్లలకి చదువుతో పాటుగా జీవన నైపుణ్యాల్ని పెంచాలి అనేటువంటి ధ్యేయం ఈ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్లో ఉన్నటువంటి గొప్ప సుగుణం ఇది. సాధారణంగా విద్యా విధానంలోనే మనం చదువుకునేది ఎందుకు? వివేకాన్ని నేర్చుకోవడానికి. ఈ చదువు అనేది మనకి ఆలోచననే నేర్పాలి. ఎంత చదువుకున్నా మనకి ఆలోచన అనేది సరిగా లేనప్పుడు, జీవించడం ఎలాగో తెలియనప్పుడు మనం సరైన సుఖజీవనాన్ని నడపలేం. కనుక ముఖ్యంగా విద్యార్థులకి లైఫ్ స్కిల్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. లైఫ్ స్కిల్స్ అనగానే ముఖ్యంగా తెనాలిలో లైఫ్ స్కిల్స్ అనగానే ఏఎస్ఎన్ కాలేజీ గుర్తొస్తుంది. మా ప్రిన్సిపల్ గారు ప్రతి అడుగులోనూ కూడా ఆయనకి ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ అనేది ఒక ఊపిరిగా బ్రతుకుతున్నారని, ఆయన ధ్యేయమే దానిగా పెట్టుకున్నారని మనం గమనించవచ్చు. ఎందుకని నేను ఇలా చెప్తున్నానంటే, కరోనా టైంలో అందరం కూడా చేతులు కట్టుకుని కూర్చున్న టైంలో ఈ కాలేజీ మాత్రమే లైఫ్ స్కిల్స్ క్లాసెస్ని జూమ్లో ఎన్ని గంటలు, 10 గంటలు, 12 గంటలు జూమ్లో పిల్లలకి క్లాసెస్ తీసుకుని, అప్పుడు కరోనా టైంలో కూడా ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ క్లాసెస్ని నడిపి వాళ్ళని జారిపోనీయకుండా, ధైర్యం సడలకుండా విద్యార్థుల్ని కాపాడుకుంటూ వచ్చారనమాట. ఆ టైంలో ప్రపంచం అంతా అతలాకుతలం అవుతున్న సమయంలో మా ప్రిన్సిపల్ గారు ఆ విధంగా చేయడం అనేది ఆయన విజనరీకి, అది ఆ ముందు చూపుకి నిదర్శనం. అది హీ ఈజ్ ఎ స్పెసిమన్ ఫర్ దట్. అందువల్లనే పిల్లలకి ఇన్ని ఉద్యోగ కల్పన అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ రోజుల్లో చదువుకోవడం ఒకటే కాదు కదా, సర్టిఫికేషన్ చదువు అవుతుంది. కానీ మా కాలేజీలో సర్టిఫికేషన్ చదువు కాదు, పిల్లలకి వాళ్ళ జీవితాలని బాగు చేయాలి, వాళ్ళ జీవితాల్లో వెలుగు నింపాలి అనేటువంటి ధ్యేయం అనేది ప్రతి అడుగులోనూ నాకు కనిపిస్తుంది. ఎక్కడ చూసినా కూడా, ఎలా మనం చూసినా కూడా చదువు అనే దానికి ధ్యేయం ఏమిటి అనేది స్పష్టంగా ఇక్కడ నాకు కనిపించింది. ఏదో చదువుకోవడం, ఏదో డిగ్రీలు పుచ్చుకోవడం, వెళ్ళిపోవడం కాకుండా జీవితానికి పనికొచ్చే చదువు. మన పురాణాల్లో కూడా హిరణ్యకశిపుడు ప్రహ్లాదుడికి చదువుకోమని చెప్పి గురువుల దగ్గరికి పంపించేటప్పుడు చెప్తాడు, చదువు ఎందుకు అని. అంటే చదువు సదసద్వివేక చతురత కలుగును. అంటే ఈనాడు ఒక సమస్యని ఎదుర్కోవాలి అంటే, ఎంత చదువుకున్నవాడైనా, ఎంత గొప్ప చదువులు చదివినా కూడా సమస్యల్ని ఎదుర్కోలేక జీవితంలో కుదేలైపోతున్నటువంటి రోజులు ఇవి. మనం ఎన్నో రకాల ఉదాహరణలు మన చుట్టూ ఉన్న సమాజంలో చూస్తున్నాం. మరి అలా కాకుండా పిల్లలు సరిగ్గా తమ జీవనాన్ని నడిపించుకోవడానికి ఆధారంగా ఉండేటట్టుగా చదువుని తీర్చిదిద్దడంలో మా కాలేజీ కృతకృత్యం అయిందని చెప్పాలి. ఈ విషయంలో మా అందరి తరఫున, మా అధ్యాపక బృందం అందరి తరఫున కూడా మేనేజ్మెంట్కి, కరస్పాండెంట్ గారికి, ప్రిన్సిపల్ గారికి, దీనికోసం కృషి చేసే, ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా కృషి చేస్తున్నటువంటి వారందరికీ పేరు పేరున నాకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం. ఈ కాలేజీలో పనిచేస్తున్నందుకు కూడా నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను.
నా పేరు ఆళ్ళ శ్రీనివాసరెడ్డి. ఏఎస్ఎన్ కాలేజీ మ్యాథ్స్ హెచ్ఓడిగా ఉన్నాను. గత 30 సంవత్సరాల నుంచి ఏఎస్ఎన్ కాలేజీలో చేస్తున్నాను. ఈ ఏఎస్ఎన్ కాలేజీలో గత 20 సంవత్సరాల నుంచి స్టూడెంట్స్కి లైఫ్ స్కిల్స్ క్లాస్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ రామ్చంద్ సారు. అది ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కొన్ని వేల మంది స్టూడెంట్స్కి జాబ్స్ ఆయన సెట్ చేయగలిగారంటే చాలా గొప్ప విషయం అది. ఈ ఏఎస్ఎన్ కాలేజీలో స్టూడెంట్ అంటే ఎంఎన్సి కంపెనీలో జాబ్ హెచ్ఆర్లు కూడా ఇచ్చిన వాళ్ళు ఏఎస్ఎన్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ అనగానే రామ్చంద్ సార్ గుర్తుకొచ్చేస్తున్నారు వాళ్ళకి. ఆయన తరఫీ చేసిన దానికి వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూలు కూడా చేయకుండా తీసేసుకుంటున్నారంటే ఆయన లైఫ్ స్కిల్స్ క్లాస్ని ఎంతగా కండక్ట్ చేస్తున్నారో అర్థం చేసుకోవాలి. ఏఎస్ఎన్ కాలేజీలో రామ్చంద్ సారు ప్రిన్సిపాల్గా ఛార్జ్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ కాలేజీ స్టేట్ లెవెల్లో నెంబర్ 1 కాలేజీగా పేరు వచ్చిందంటే ఆయన ఎంతగా కృషి చేశారో అర్థం చేసుకోవాలి. క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ అంటే రామ్చంద్ సార్ అంటే క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ అనేది జిల్లాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళు తెలిసిన విషయమే. సరే, ఏదేమైనా కానీ ఇన్ని వేల మంది స్టూడెంట్స్కి జాబ్ రావడానికి కారణమైన రామ్చంద్ సార్కి మొదటగా కంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నాను. ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో పాఠ్యాంశాలలో నైపుణ్యం ఒక్కటే విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకి సరిపోదు అనేది నిర్వివాదాంశం. అయితే ఈ విజయ సాధనలో లైఫ్ స్కిల్స్ అనే వాటిల్లో కూడా విద్యార్థులు నైపుణ్యం సాధించాలి అనే విషయాన్ని మొదటగా గుర్తించి దానికి తగిన ప్రణాళికలని రచించి ప్రవేశపెట్టి ఆ జరుపుతున్న తీరుని మిగిలిన వారు ఎవరు అందుకోలేనంత ఉన్నత స్థితిలో తీర్చిదిద్ది మొదటి మరియు ఏకైక కళాశాల మన ఏఎస్ఎన్ డిగ్రీ కళాశాల. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ఉన్నతంగా ఉండడం కోసం
లైఫ్ స్కిల్స్లో వారికి ప్రావీణ్యత రావాలి అని దానికోసం పాఠ్యాంశాలకి కేటాయించిన సమయాన్ని తగ్గించకుండా ఇంకొక ప్రత్యేకమైన సమయాన్ని దానికి కేటాయించి అదనపు భారంగా కూడా భావించకుండా ఆ దిశలో విద్యార్థుల్ని తీర్చిదిద్ది స్వయంగా తనే మన కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ కె రామచంద్ర గారు విద్యార్థులలో లైఫ్ స్కిల్స్ పట్ల ఆసక్తి పెరగడానికి, వాటి ప్రాధాన్యత వాళ్ళు గుర్తించటానికి, ఆ దిశగా వారిలో శ్రద్ధాసక్తులు పెంచటానికి ఆయన రచించినటువంటి పథకాలు కానీ ఆయన పని చేస్తున్న తీరు కానీ ఎంతో ప్రశంసనీయం. ఈ కళాశాలలో అందుకుంటున్న ఉద్యోగ విజయాలు ఆ పడుతున్న శ్రమకి ఒక గుర్తులుగా నిలబడుతూ ఉన్నాయి. నాగార్జున యూనివర్సిటీ పరిధిలోనే ఏ కళాశాల సాధించలేనంతటి విజయాలని సాధించి ఒక ఉన్నత స్థాయిలో నిలబెట్టడంలో రామచంద్ర గారి కృషి ఎంతో శ్లాఘనీయమైనది. ఇదే విధంగా విద్యార్థులు కూడా పాఠ్యాంశాలతో పాటుగా అదనంగా భారంగా భావించకుండా వారు కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా వీటి నేర్చుకోగలుగుతున్నారంటే వీటి ప్రత్యేకత, వీటి వల్ల ఉపయోగాలు అనేది వాళ్ళ మనసులో నాటడంలో రామచంద్ర గారు ఏర్పరిచినటువంటి పథకాలు ఎంతో ప్రశంసనీయమైనవి. అలానే ఆ చేస్తున్న కృషికి కళాశాల సాధిస్తున్న ఉద్యోగ విజయాలు స్పష్టమైన నిదర్శనంగా నిలబడుతూ ఉన్నాయి. ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ అనేటటువంటి ఒక ప్రణాళికలని రచించటంలో ఆయన ఎంతో చొరవ చూపించి దాని మీద ఎన్నో రకాలైనటువంటి విషయాలు సేకరించి వాటిని విద్యార్థులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడంలో ఆయన చేసిన కృషి ఎంతో శ్లాఘనీయమైనది. అదే రకంగా వీటిని మనం కళాశాలలో రూపొందించడంలో అధ్యాపకేతర సిబ్బంది కూడా ఎంతో శ్రమపడి ఆ అధిక సమయాన్ని బరువుగా భావించకుండా సహకరించి చేయటంలో అందరూ కలిసి ఒక ఇదిగా పనిచేయటం జరిగింది. మొదటగా ఈ కళాశాలలో ఇలాంటి ఒక ప్రణాళికలని ఆరంభించాం. దాంట్లో విజయాలు సాధించాం. విజయాలు సాధించడాన్ని అలవాటుగా మార్చుకున్నాం. ఆ దారిలో ఎవరికి అందనంత ఎత్తులో నిలబడ్డాం. కాబట్టి ముమ్మాటికి ఇలాంటి సాధనలో అన్నాబత్తుని సత్యనారాయణ డిగ్రీ కళాశాల మాత్రమే ముందంజలో ఉన్నది అనే విషయం తెనాలే కాకుండా నాగార్జున యూనివర్సిటీ పరిధిలో ఉన్న అందరికీ తెలిసిన విషయమే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
So my name is Bandlamudi Srinivasarao. సో ఏఎస్ఎన్ కాలేజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఓడి. సో అందరూ బిఎస్ఆర్ అంటారు. యాక్చువల్గా మన కాలేజీలో ఏఎస్ఎన్ కాలేజీలో లాస్ట్ 20 ఇయర్స్ నుంచి ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉన్నాయి. సో దీని గురించి కొంచెం ఎన్హాన్స్ చేయడానికి, అంటే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో దీని ఇంపార్టెన్స్ తెలుసుకోవడం అందరికీ చాలా మంచిది. యాక్చువల్గా ప్రతి స్టూడెంట్లో, ప్రతి పర్సన్లో కూడా సో కొన్ని స్కిల్స్ ఉంటాయి. బట్ ఈ సమాజానికి ఆ స్కిల్స్ ఎంతవరకు ఉపయోగపడతాయి, ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనం వాటిని ఏ విధంగా ఫేస్ చేయాలి, ఏ విధంగా మనం లైఫ్లో ఎదగడానికి ఏ విధమైన అలవాట్లు మనం నేర్చుకోవాలి, ఇవన్నిటినీ నేర్పే ఒక అద్భుతమైన ప్రణాళికే లైఫ్ స్కిల్స్ అనేది. యాక్చువల్గా మన ఏఎస్ఎన్ కాలేజీలో గత 15-20 ఇయర్స్ నుంచి జరుగుతూనే ఉంది. బట్ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మనకి ఎడ్యుకేషన్ ఒక్కటే సరిపోదు. సో అన్ని కాలేజెస్లో సో ఎడ్యుకేషన్ అనేది ప్రైమరీగా ఉంటుంది. బట్ ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నాట్ ఎనఫ్ టు అచీవ్ యువర్ గోల్స్. సో కాబట్టి ఏంటంటే దాంతోపాటు మనం మంచి పొజిషన్లోకి వెళ్ళాలి అంటే ఎడ్యుకేషన్తో పాటు ఎక్స్ట్రా స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి. కాబట్టి మన లైఫ్లో ఏ విధంగా మనం ఎడ్యుకేషన్తో పాటు ఏ విధంగా వెతగాలి, ఏ విధంగా మనం ప్రవర్తించాలి, ఏ విధంగా మనం మంచి పొజిషన్లోకి రావాలి అనే వాటిని నేర్పే ఈ ఒక బృహత్తరమైన ప్రణాళికే ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ అనేది. సో ఇది మన కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గారు రామచంద్ గారు. సో డాక్టర్ రామచంద్ గారు ఎప్పటి నుంచో దీని మీద యాక్చువల్గా మనం చెప్పాలంటే రీసెర్చ్ చేశారు. రీసెర్చ్ చేసి దీని అవసరాన్ని యాక్చువల్గా రామచంద్ గారు ఎప్పుడో గుర్తించారు. యాక్చువల్గా మన కాలేజీ అన్ని విషయాల్లో కూడా చాలా ముందు ఉంటుంది. ఫ్యూచర్లో మనకి ఏది అవసరమో, అంటే ఒక 10 ఇయర్స్ 20 ఇయర్స్ తర్వాత ఈ టెక్నాలజీ ఏ విధంగా మారుతుందనేది ముందుగానే గ్రహించి యాక్చువల్గా అప్పుడే మన లైఫ్ స్కిల్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సక్సెస్ఫుల్గా ప్రతి సంవత్సరం ఎన్నో వందల మంది స్టూడెంట్స్కి ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ నేర్పిస్తూ ఉన్నారు. సో దీనికి నేను మా ప్రిన్సిపల్ గారికి రామచంద్ర గారికి కూడా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే లైఫ్ స్కిల్స్ ఏం నేర్పుతాయి అనేది ఒక బ్రీఫ్గా మనం అనుకుంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన లైఫ్లో మనం ఏ విధంగా మనం బిహేవియర్ ఉండాలి, కమ్యూనికేషన్ కానీ, మనం వేరే వాళ్ళతో ఏ విధంగా మాట్లాడాలి, ఏ విధంగా బిహేవ్ చేయాలి. అలాగే క్రిటికల్ థింకింగ్, మనం ఏ విధంగా ఒక ప్రాబ్లం మనకు ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లంని ఏ విధంగా మనం సాల్వ్ చేయాలి, సో ఏ విధంగా దాన్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి, లాజికల్గా దాన్ని ఎలా ఫేస్ చేయాలి. సో అలాగే డెసిషన్ మేకింగ్, సో ఒక డెసిషన్ మనం తీసుకోవాలంటే ఎన్ని రకాలుగా ఆలోచించి బెటర్ డెసిషన్ ఏ విధంగా తీసుకుంటాం. అలాగే రెసిలియన్స్, డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా నెట్టుకొస్తాం. అలా క్రిటికల్ ప్రాబ్లమ్స్లో మన థింకింగ్ ఎలా ఉంది. సో వీటన్నిటిని నేర్పే ఒక అద్భుతమైన ప్రణాళిక లైఫ్ స్కిల్స్ అనేది. దీనికి అంటే మన ఎడ్యుకేషన్తో పాటు సో ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ కూడా యాడ్ అయితే, సో ఒక పరిపూర్ణంగా ఒక స్టూడెంట్ బయటికి వెళ్ళేసరికి మన కాలేజీ నుంచి బయటికి స్టెప్ అవుట్ అయితే, సో మన పూర్తి ఎడ్యుకేషన్తో పాటు ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్, అంటే మనం ఒకరితో ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నాం, అంటే గుడ్ బిహేవియర్, అంటే గుడ్ ఎడ్యుకేషన్, గుడ్ టెక్నాలజీ, గుడ్ బిహేవియర్తో పాటు మనం బయటకు వెళ్ళటం జరుగుతూ ఉంటుంది. మన కాలేజీలో ఏఎస్ఎన్ కాలేజీలో ప్రతి స్టూడెంట్కి ఈ లైఫ్ స్కిల్ అనేది ఒక వరం లాంటిది. సో మేమంతా ఎడ్యుకేషన్, కాలేజీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వీటన్నిటికీ డెవలప్ అవుతున్నా సరే, పర్టికులర్గా రామచంద్ గారు ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ కోసం ఒక సిలబస్ లాంటిది క్రియేట్ చేసి, సో ప్రతి స్టూడెంట్కి కాలేజీలో చేరిన ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది బ్రాంచ్, సో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా ఎడ్యుకేషన్తో పాటు మనం బయటకు వెళ్తే ఎలా ఉండాలి, ఈ కమ్యూనికేషన్, క్రిటికల్ థింకింగ్, డెసిషన్ మేకింగ్, రెసిలియన్స్, ఈ ప్రాపర్టీస్, ఈ టైప్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ని యాక్చువల్గా ప్రతి స్టూడెంట్కి అందజేశారు. అందుకని యాక్చువల్గా మన కాలేజ్కి ఇన్ని ప్లేస్మెంట్స్ రావడం కానీ, క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ రావడం కానీ, ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా లాస్ట్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా యూనివర్సిటీలోనే టాప్ ర్యాంకింగ్లో ఉండడానికి కారణం ఎడ్యుకేషన్తో పాటు ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ అనేవి కూడా. సో దీనికి మన ప్రిన్సిపాల్ గారికి మా వంతుగా, అంటే మా సీనియర్స్ మెంబర్స్గా, హెచ్ఓడీస్గా ఎప్పుడూ సహకారం అందిస్తాం కూడా ఫ్యూచర్లో కూడా. అలాగే కాలేజీలో ఉండే ప్రతి స్టాఫ్ మెంబర్ కూడా ఈ లైఫ్ స్కిల్స్కి అందరూ కూడా సపోర్టివ్గా ఉంటారు, స్టూడెంట్స్ని మోటివేట్ చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా నా ఫైనల్ సజెషన్ ఏంటంటే, ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఎడ్యుకేషన్తో పాటు లైఫ్ స్కిల్స్ కూడా టైం కేటాయించండి. ఈ 3 ఇయర్స్ కష్టపడండి.
ఎడ్యుకేషన్తో పాటు స్కిల్స్ నేర్చుకుంటే లైఫ్ అంతా మీకు వచ్చే 30 to 40 years హ్యాపీగా మీరు లైఫ్ లీడ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి సో ఈ అవకాశం కల్పించిన అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే అండి. మై నేమ్ ఈజ్ మల్లేశ్వరి, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ అండి. నేను ఇక్కడ 2000 నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను, 2000 నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఇవాళ మనం మాట్లాడుకుంటుంది ఏంటంటే లైఫ్ స్కిల్స్ గురించి. ఈ ప్రోగ్రాము నేను 2004 నుంచి గమనిస్తూనే ఉన్నాను. ఇదేంటంటే ప్రతి సంవత్సరం ఫస్ట్లో మాకు ఏమీ అర్థం కాలేదు ఏంటా ఇది అనేది. కానీ ప్రతి సంవత్సరం ఇంటర్వ్యూస్ రిజల్ట్ చూసిన తర్వాత ఎంతమంది ప్రతి సంవత్సరం కూడా దినదిన ప్రవర్ధమానంగా ఇంప్రూవ్ అవ్వకుండా వస్తూ ఉంది. దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్ ఒక అతను రూరల్ నుంచి వచ్చాడు అప్పట్లో ఎంఎస్సి కెమిస్ట్రీకి. అతను తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాడు. నాకు నేను వెళ్ళిపోతానని బాగా గోల పెట్టాడు. అతను మోటివేట్ చేసి మేము ఆపుకున్నాము. అతను వాళ్ళప్పుడు కూడా లైఫ్ స్కిల్స్ జరిగినాయి. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అతను 3 jobs తోటి బయటకు వెళ్ళిపోయాడు. విప్రో ఆ రోజుల్లోనే 17,500 శాలరీతో బయటకు వెళ్ళిపోయాడు. అలా ఎంతోమంది ఈ కాలేజ్ నుంచి వచ్చారంటే మన చుట్టుపక్కల విలేజెస్ నుంచి చాలామంది వస్తారు. ఇప్పుడు మనకు ఉన్న మెయిన్గా స్టూడెంట్స్ అందరిలో ప్రాబ్లం ఏంటంటే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్. అది ఆ రోజు నుంచి వచ్చిన రోజు నుంచి మన కాలేజ్లో మన ప్రిన్సిపల్ సారు డే 1 నుంచి కూడా వాళ్ళు మేము అకాడమిక్స్ కోసం వర్క్ చేస్తే సార్ మొత్తం కూడా లైఫ్ స్కిల్స్ గురించే వర్క్ చేస్తారు. ఏంటంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళని ఒక మట్టిలో మాణిక్యాలు అంటారు కదా, వాళ్ళని అలా తీర్చిదిద్దుతారు ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోయేటప్పటికి. ఈ కాలేజ్ ఆశయము మన కరెస్పాండెంట్ సారు ప్రిన్సిపల్ సారు అందరికీ ఆశయం ఏంటంటే ప్రతి స్టూడెంట్ ఇంట్లో కూడా వెలుగులు నింపాలి అని, ఇక్కడ చదివిన ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా జాబ్తో బయటకు వెళ్ళాలని. దానికోసం మన మేనేజ్మెంట్ ప్రిన్సిపల్ సారు ప్రతిరోజు వర్క్ చేస్తారు. మేము అకాడమిక్స్ కోసమే వర్క్ చేస్తాము, కానీ ప్రిన్సిపల్ సార్ మాత్రం స్టూడెంట్స్ కోసమే వాళ్ళ కెరియర్ కోసమే వర్క్ చేస్తారు. ఇలాంటి కాలేజీలో పనిచేస్తున్నందుకు మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ విజయంలో మేము పాలు పంచుకుంటున్నందుకు థ్యాంక్స్ అండి. నమస్తే.
గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. మై నేమ్ ఈజ్ రూబీ ప్రియదర్శిని, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్. ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయేటటువంటిది ఏఎస్ఎన్ డిగ్రీ కాలేజీలో లైఫ్ స్కిల్స్ గురించి. నేను కొన్ని విషయాలు, నాకున్న అనుభవం, నేను ఈ కాలేజీలో 2009లో జాయిన్ అయ్యా, దాదాపు 15 ఇయర్స్ అయింది. లైఫ్ స్కిల్స్ అనేటువంటిది ఇట్స్ ఏ బిగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్కి చాలా పెద్ద ప్లాట్ఫాము. కానీ దాన్ని ఆర్గనైజ్ చేయడం అనేటువంటిది ఒక వ్యక్తితో అయ్యేటటువంటిది కాదు. కానీ ఇక్కడ అది మొత్తం ఆర్గనైజేషన్ మొత్తం చేసేది, నడిపించేటటువంటిది ఒక్క వ్యక్తి. అది ఎవరంటే మనం చెప్పుకునేటటువంటి ఆ వ్యక్తి ఎవరంటే ప్రిన్సిపాల్ సార్ అయినటువంటి రామచంద్ గారు. పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ స్కిల్స్ అనేటువంటిది ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్స్లో, అది ఇక్కడ ఏఎస్ఎన్ కాలేజీకి వాళ్ళు స్టెప్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ లైఫ్లో అది అసలు వాళ్ళకి తెలియదు. కానీ దాన్ని ప్రిన్సిపాల్ గారు ఆ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ స్కిల్స్ని బయటికి తీసుకురావడం అనేటువంటిది చాలా కష్టపడి సార్ దాన్ని ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ని, ప్రతి ఒక్కళ్ళని వదిలిపెట్టకుండా సార్ దాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళని ఒక ఉన్నతమైనటువంటి ప్లేస్లో, ఎపెక్లో కూర్చోబెట్టలే అనేటువంటి సార్ యొక్క ఉద్దేశం. నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఇక్కడ లైఫ్ స్కిల్స్ అనేటువంటివి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ప్రిన్సిపాల్ గారి యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆస్తుల మీద ఉండదు, కానీ బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హీ ఎవర్ మేడ్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ద స్టూడెంట్స్ లైఫ్, స్టూడెంట్స్ కెరియర్. ఇంకంతకంటే ఎక్కువగా చెప్పినా అసలు దానికి అర్థం ఉండదేమో, కానీ సార్ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ మాత్రం పిల్లల్ని ఒక మంచి కెరియర్లో కూర్చోబెట్టాలి, వాళ్ళకి మంచి లైఫ్ని ఇవ్వాలి అనేటువంటిది. గొప్ప గొప్ప కంపెనీస్, సదరన్ కంపెనీ, టీసీఎస్, తర్వాత ఇన్ఫోసిస్, ఇలాంటి ఎంఎన్సి కంపెనీస్కి పిల్లలు ప్లేస్ అయినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ఆనందము, ఒక్కొక్కళ్ళు, ఒక కంపెనీ కాదు, 3-4 కంపెనీస్ ఒక రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చి ఏమి జీరో నాలెడ్జ్తో వచ్చి వాళ్ళు చాలా ఉన్నతమైనటువంటి ప్లేస్లో వాళ్ళు స్థిరపడడం అనేటువంటిది అమ్మాయిలు కానివ్వండి, అబ్బాయిలు కానివ్వండి, ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. దీని అంతటిని బట్టి ఏఎస్ఎన్ విద్యా సంస్థలు కరస్పాండెంట్ సార్ శివకుమార్ గారికి, అలాగే మన రామచంద్ సార్ అయిన ప్రిన్సిపాల్ సార్ అయిన రామచంద్ గారికి నేను మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. ఈ సమయం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ అనండి.
My name is K. Vijay Kumar, ASN College STAT faculty. ASN College లైఫ్ స్కిల్స్ ప్రోగ్రామ్, దాని గురించి అసలు చెప్పడానికి కూడా మనం చెప్పే గట్స్ కూడా మన మైండ్లో చాలా ఉండాలి. ఎందుకంటే అది ఒక మహత్తర ప్రోగ్రామ్. స్కిల్స్ అంటేనే నైపుణ్యం. ఏఎస్ఎన్ కాలేజీలో లైఫ్ స్కిల్స్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే అది ఇంకా ఏషియన్ రికార్డ్స్లోనూ మొత్తం స్టేట్ వైడ్గా అందరూ తెలిసిందే. కానీ దాని గురించి డిస్కస్ చేయడానికి దానికి ఉన్న వెనక శ్రమ చెప్పాలి అంటే అంతా ఇంత కాదు. లైఫ్ స్కిల్స్లో ఒకప్పుడు వేరు, ఇప్పుడు ఈ ఆన్లైన్ విధానం ద్వారా వచ్చే స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు. పల్లెటూరు నుంచి రకరకాల విద్యార్థులు రకరకాల కమ్యూనిటీస్తో ఏఎస్ఎన్ కాలేజీకి ఎంటర్ అవుతున్నారు. ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి అసలు మినిమం బేసిక్స్ తెలియవు. తల్లిదండ్రులు ఏంటి, సార్స్ ఏంటి, ఏమీ తెలియదు. అలాంటి పర్సన్ని జస్ట్ స్టార్టింగ్లోనే ఒక 4 అక్షరాలు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోండి అని నేర్పి సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి వాళ్ళల్లో వాళ్ళకే స్కిల్స్ ఎలా మాట్లాడుకోవాలి, స్టేజ్ ఫియర్ పోగొట్టి ఇంటర్వ్యూని ఏ ఇంటర్వ్యూకి అయినా ఫేస్ చేసే విధానానికి ఏఎస్ఎన్ కాలేజ్ వచ్చింది అంటే ఒకప్పుడు నేను 26 ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాను. ఒకప్పుడు ఏఎస్ఎన్ సింబల్ అని జాబ్ చేసేవాళ్ళం. ఈరోజు ఏఎస్ఎన్ సింబల్కి పక్కనే లైఫ్ స్కిల్స్ యాడ్ అయింది. ఆ లైఫ్ స్కిల్స్ యాడ్ అవ్వటానికి వెనక ఎంత శక్తి ఏంటంటే చెప్పటానికి కూడా ఒక డేర్ కూడా రాదు. ఆ పేరులోనే ఉంది, డాక్టర్ రామ్చంద్. ఆ పేరు వింటేనే అసలు చూడండి, మనకి ఎవరు పెట్టారు తల్లిదండ్రులు ఆ పేరు అంటే అసలు చెప్పడానికే డాక్టర్ రామ్చంద్ అని మనం చెప్పుకోవడానికే ఎలా ఉంది అంటే ఏమో ఎలా ఉంటారని కాదు. చిన్న మనిషి వెళ్ళినా ఎవరు వెళ్ళినా ఎంత సాఫ్ట్గా అంటే అసలు సార్ రెస్పెక్ట్గా ఉంటారు ముందర ఎదుటి వాళ్ళకి. చూడంగానే డాక్టర్ రామ్చంద్ ఎవరు అనుకుంటే చూడంగానే సార్. అలాంటి శక్తి అది ఆ తల్లిదండ్రులు ఆ సార్కి ఇచ్చారు అంతే. ఆ సారు స్టార్టింగ్లో జస్ట్ హెచ్ఓడి కంప్యూటర్స్గా ఎంటర్ అయ్యారు. తర్వాత డైరెక్టర్ ఆఫ్ పీజీ కోర్సెస్ అక్కడే వచ్చేసింది. అసలు డైరెక్టర్ ఆఫ్ పీజీ కోర్సెస్లో పిల్లాడు డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఎంసీఏ 3 ఇయర్స్, పేరెంట్స్ ఒక 3 సంవత్సరాలు, మన 4 లక్షల ఖర్చు, ఇదంతా అవసరం అనుకుని ఉంటారు. డిగ్రీతోనే ఎందుకు వెళ్ళకూడదని స్టార్ట్ చేశారు. అదే లైఫ్ స్కిల్స్. ఆ డిగ్రీతోనే ఈ రోజుకి ఎంతమంది ఎన్ని హౌసెస్ ఎంతమంది పెళ్ళిళ్ళు చేస్తున్నారు ఆ పిల్లలంటే ఇంకా ఆ సార్కే తెలియాలి. ఆ లైఫ్ స్కిల్స్ ఏఎస్ఎన్లో ఆ విధంగా ఎదిగిపోవటానికి శక్తి ఆ సార్. ఇంకా ఇంకేం చెప్తాం మనం. డైరెక్టర్ గారే ఏఎస్ఎన్ కాలేజ్ నడుస్తుందంటే రామచంద్ర గారు అన్నారంటే ఇక మన కంట్రీలో మన స్టేట్లో ఇక లైఫ్ స్కిల్స్ ప్రోగ్రాం గురించి మనం చెప్పలేం, అది ఆల్రెడీ ఎదిగిపోయింది. ఇంకా మనం చిన్న ఊరికి అనుకుంటాం, సార్ ఉదయం 8కి వస్తారు, నైట్ 9కో 10కో వెళ్తున్నారు, 14 అవర్స్. అది వర్క్ కాదు, చేస్తుంది సార్. మనం చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మనం ఇంట్లో చిన్న గోరింతాకు మొక్క పెట్టుకుంటాం. ఏది ఒక చిన్న కొమ్మని తీసుకొచ్చి పెట్టుకున్న తర్వాత 3 days 4 days ఎండిపోతుంది. అది అబ్బా బతుకుద్దా లేదని టెన్షన్. చిన్న చిగురు రాగానే ఎంతో అబ్బా వచ్చేసింది అనుకుంటాం. అది 2 monthsకి ఆగిద్ది, చెట్టు అయిపోద్ది, పెట్టుకుని సంతోషపడదు. ఇంకా నలుగురు వచ్చి తీసుకెళ్తూ ఉంటారు. ఆనందం వేరు. అంటే చిన్న చెట్టును పెట్టినప్పుడు మనం ఎంత ఆనందపడుతున్నాం అనేది సార్ ఈ 2000 మెంబర్స్ పిల్లల్ని ఆయన సొంత పిల్లల్లాగా వాళ్ళని డెవలప్ చేయటం, వాళ్ళ ఉద్యోగం ఇవ్వటమే సార్ పని. అది జాబ్ కాదు చేస్తుంది. 14 hours ఎవరం చేస్తామండి జాబ్? ప్రతి ఒక్కరు ఎంత అమౌంట్ వస్తుందో ఎంత చేస్తాం, ఎవరైనా ఏ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్లో ఎవరైనా అది సర్వీస్. కానీ సార్ చేస్తాం సర్వీస్ కాదు. అది 14 hours వర్క్ చేస్తా 2000 మెంబర్స్ని సార్ అలా సొంత పిల్లల్లాగా చేసి వాళ్ళని డెవలప్ చేసి అదే ఆనందంగా భావిస్తున్నారు. అదే సంతోషం, ఆయన ఎనర్జీ కూడా. ఇంకా ఆ ఎనర్జీకి ఇంకా ఏఎస్ఎన్ కాలేజ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇంకా లైఫ్ స్కిల్స్ కాదు, మన లైఫ్ స్కిల్స్ గురించి కాదు, ఆ సార్ ఉన్నంత వరకే ఆ కాలేజ్ అంతే. ఆ లైఫ్ స్కిల్స్ అలాగే ఎదిగిపోతూనే ఉంటుంది.
పిల్లల్లో కూడా అబ్బో సార్ అది సార్కి మంచి ఆరోగ్యం ఇవ్వాలి, ఇంకా కాలేజీ కలకలలాడితే ఇంకా ఎన్నో ప్రశంసలు పొందాలి. ఇంకా లైఫ్ స్కిల్స్ గురించి మనం చెప్పేది ఏమి ఆల్రెడీ స్టేట్ వైజ్గా అంతా ఎదిగిపోయింది, అది ఇంకా డెవలప్ అవ్వాలి, అంతా చక్కగా ఉండి మంచి పిల్లలంతా భవిష్యత్తులో ఉండాలి. ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయారు అంతా, ప్రతి ఒక్కళ్ళు 90% వెళ్తేనే జాబ్స్తోనే వెళ్తున్నారు. అది కాలేజీకి దేవుడిచ్చిన వరం, సింబల్ అంతా బాగుంది, మంచి ప్రోగ్రాం. చాలా ఇది ఇంకా ఎక్కువ కాలం ఇట్లా ఇంకా ఎన్నో చేసుకుంటా బయటికి వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ.